तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वृणीमहे च तन्त्राद्यो दम्पती जगदाम्पति सुशेषभूतेन मया स्वीहैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रकृते स्वयं शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्यद्वृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षयं तमाश्रये रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तैतराणि विनायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्त्रया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन वदन्वयानामाद्यस्य नकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदा प्रियवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावृणचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यप्पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतत्तस्थं मुनिं वन्दे प्रातेतमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोसलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदप्राते दशादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं समोदरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामेध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मे रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरत्नमुदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामोदाशरतिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वश्चरैणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृत्वेश शरणत्राणशेखराः जयन्तिपूर्णत्राणपदपङ्कजरे नमः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பாவதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு குய்த்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திரகே பவனசுத ஹனுமானுகே अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया నేను శరీరాన్ని కాదు జీవాత్మని పరమాత్ముడైన శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడిని జీవితంలో నేను అనుష్ఠించగలిగిందల్లా ఆయన పాదార విందములయందు శరణాగతి చేయడం ఒక్కటే అది చేసి దాని తర్వాత బతికున్నంత కాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే నా జీవితాన్ని గడిపి ఆనందంగా ఉంటాను. అంటే శ్రీరామ వానప్రస్థ సంభాషణ చూస్తున్నాం. మధ్యలో 45 రోజులు విరామం వచ్చింది కాబట్టి రాముడు ఇంకా వనవాసం వెళ్ళిపోతున్నాడు. మా సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి, మీ వల్ల అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, తప్పుగా అనుకోవద్దు. సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టడం వచ్చా పవర్ ఆఫ్ చేశారా? ఓకే. అయితే చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది. కుటుంబ ధర్మం అంతా తెలిసే విషయం. చాలా డౌట్స్ వస్తాయి దీంట్లో మనకి. అంటే రాముడు అనుష్ఠిస్తున్నాడు, మన వల్ల అవుతుందా? రాముడి ప్లేస్లో మనం అంటే చెయ్యం తప్పకుండా. అంటే ఒక అవమానం అనుకుంటా. అంటే రాజ్యం ఇచ్చారు అన్నారు, వాళ్ళు వద్దు అంటున్నారంటే మనకి అది అవమానం. అంతమంది ముందు నాకు వద్దు అంటున్నారు అనేది ఒక అవమానం. మనం లేనిపోనివన్నీ ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు
ఇంచుమించు లక్ష్మణుడు మాట్లాడేది అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడతాడు ఇవాళ, అది చూస్తాము. మనం మనం ఎలా ఆలోచిస్తామో దానికి దగ్గరగా ఉంటుంది లక్ష్మణుడి ఆలోచన. పోయినసారి చెప్పాను కదా. అయితే రాముడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది ఒక మంచి విషయం. అది ధర్మం ధర్మం అంటున్నాడే, ఇది మనకి అర్థమైనట్టు ఉంటుంది కానీ అర్థం కాదు. అంటే ధర్మం అనేది అర్థమైతే రాముడు కాబట్టి చేశాడు అని మనం చెప్పకూడదు, మన అనుష్ఠానంలో రావాలి అది. అయితే ఒక అందమైన ఒక విషయం చెప్పాడు మన. ఏం చెప్పాడంటే, గురుశ్చ రాజాచ పితాచ వృద్ధ క్రోధాత్ ప్రహర్షాదవాపి కామాత్ అని ఒక విషయం చెప్పాడు. క్రోధంగా చెప్పాడు నాన్న, కోపంతో రే పోరా నువ్వు అన్నాడు. ప్రహర్షాత్, ఒక్కొక్కసారి చాలా ఆనందం వేస్తే కూడా ఒక్కొక్కసారి విపరీతమైన పనులన్నీ చేసేస్తాం. అంటే ఉదాహరణకి బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నది, కేక్ కటింగ్, ఆడ ఆనందంలో ఏం చేస్తాడు, కేక్ నోట్లో పెట్టి అట్లాంటివి చేసేస్తాడు ఒక్కొక్కసారి. అట్లా చేశాడు అనుకో నాన్న, హర్షం ఆనందం ఎక్కువ. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏదైనా ఆదేశం ఇచ్చాడు, మన దగ్గర ఏదైనా ఇది చేశాడు. అథవా అపి కామాత్, లేకపోతే ఏదో కామానికి వశమయ్యే చేశాడు, ఆయన ఇష్టం, ధర్మాన్ని మర్చిపోయి చేశాడు. ఇది చేయి అది చేయి, నా ఇష్టం, నేను చెప్పేది విను అంటున్నాడు. ధర్మమా ధర్మం మర్చిపోయాడు. రాముడు ఏమంటున్నాడు, ఇలా నాన్న చెప్పాడు అనుకున్నా. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడి వాదం ఏంటంటే కామంతో చెప్పాడు, లేకపోతే మతిపోయింది, పిన్ని మాట విని చెప్పాడు, ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు కదా. చెప్తే తప్పేంటి అని అడుగుతాడు రాముడు. అథవాపి కామాత్, నాన్న ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు అంటున్నాడు ఒక విషయం. ఇది కొంచెం గుడ్డి పితృభక్తి లాగా ఉంది. గుడ్డి పితృభక్తిని మనం కొనియాడచ్చు, కానీ ఇది సనాతన ధర్మం అని చెప్పొచ్చా అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ చెప్పేది ఎవరు? రాముడు. కాబట్టి అది ధర్మమే, అది గుడ్డి పితృభక్తి కాదు. దీని గురించి వేదంలో అక్కడక్కడ అద్భుతమైన విషయాలన్నీ వస్తాయి. అయితే రాముడు దీన్ని ఏమంటారంటే క్రయ విక్రయార్హ దశయా సమిందతే అని వస్తుంది. అది ఇక్కడ దీంట్లో కూడా క్రయణీయ దశ అంటారు దీన్ని. అంటే ఏంటంటే, నేను ఆయన చేతిలో ఒక వస్తువు లాంటి వాడిని, ఆయన చేతిలో నేను పరతంత్రుడిని, అంటే ఆయన మీదే డిపెండెంట్, ఆయన ఏ ఆదేశం వేస్తే నేను తీసుకోవాలి అని ఒక స్వభావం. ఇది శత్రుఘ్నుడికి భరతుడి దగ్గర ఉంది అనేది చూసాము. ఇది సహజంగా అందరికీ అమ్మా నాన్న దగ్గర ఉండాలి అనేది సనాతన ధర్మం. ఏమైనా చేయొచ్చు దశ. ఎందుకు అంటే, ఈ జన్మకి నేను ఇలా మాట్లాడడానికి కారణమే వాళ్ళు. జన్మ ఇచ్చింది వాళ్ళు. ఎక్కడి నుంచి బీజం వచ్చింది? నాన్న నుంచే కదా వచ్చింది. కాబట్టి మీరు అసలు మీ నుంచి రాని ఒక బీజం, మామిడి పండు ఏదో ఉంది, మీరు సృష్టి చేయలేదు, అది ఎక్కడి నుంచో ఉంది. మీరు ఆ పండు తిని దాంట్లో బీజం ఉంటే ఆ గింజని నాటితే చెట్టు వస్తే, ఈ చెట్టు మీరు 1 year పెంచితే ఈ చెట్టు నాది అంటున్నారు కదా. ఏదో బీజాన్ని మీరు పెంచితేనే ఆ చెట్టు నాది అని మీరు అంటున్నప్పుడు, మీ శరీరం నుంచి ఒక బీజం వచ్చింది, దానికి మీరు ఎన్ని రైట్స్ ఇవ్వాలి? ఇంకోటి ఏంటంటే, మామిడి చెట్టు పెంచడం చాలా ఈజీ, చాలా కష్టం. 20 ఏళ్ళు ఆ పిల్లలు పుట్టారంటే 20 year ప్రాజెక్ట్ అంటారు మా గురువుగారు. దగ్గరుండి చూసుకోవాలి. ఇలా పెంచాం కదా వదిలేయలేం, కుక్క నక్కలాగా వదిలేయలేం, పెంచి వదిలేయలేం. ధర్మం నేర్పించాలి, ఏది తెలియదు, చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ నేర్పించాలి. కాబట్టి అంత చేస్తున్న వాళ్ళకి వీడు పెద్దగా ఏం చేస్తాడు? రిటర్న్లో వీడు ఎంత చేసినా సరిపోదు. ఇప్పుడు అమ్మ చేసిన ఉపకారానికి, అమ్మ ప్రాణమే ధరించలేని ఒక అవస్థలో శిశువు ఉన్నప్పుడు తల్లిపాలు ఇస్తుంది. వీడు ఏం చేస్తే ఉపకారం తీరుస్తాడు? వీడు మళ్ళీ అలా తల్లిపాలు ఇవ్వాలి, ఆ ఉపకారం తీసి వీడు ఇవ్వగలుగుతాడా? లైఫ్లో వీడికి ఆపర్చునిటీ లేదు. మరి ఎలా తీరుస్తాడు? వీడు పెద్దగా ఏం చేస్తాడు? ఒక ఇల్లు కడతాడు, ఒక రూమ్ అలొకేట్ చేస్తాడు అమ్మ నాన్నకి, ఒక బెడ్ కొనిపిస్తాడు, చేసుకొని మెడిసిన్స్ కొనిస్తాడు. అంతకంటే ఏం చేస్తాడు? ఏం చేయడు. ఏం చేసినా సరిపోదు ఉపకారం. అమ్మా నాన్న ఉపకారం అనేది ఎంత చేసినా సరిపోదు. సనాతన ధర్మం. రాముడు అదే అంటున్నాడు,
యథా పితరి శుశ్రూష తస్యవా వచన క్రియ. చాలా ముఖ్యం. కైకేయి దగ్గర అన్నాడు, నాన్నకి చేసే సేవలో అతి గొప్ప సేవ ఏంటంటే నాన్న చెప్పిన మాట వినడం. అతి గొప్ప సేవ. నాన్న చెప్పిన మాట వినకుండా నాన్న అంటే నాకు ఇష్టం, నేను డైలీ నాన్న కాళ్ళు పడతాను, నాన్నకి చాలా నాన్నకి నేను ఈ సేవ చేస్తాను, నాన్నకి ఇదంటే ఇష్టం, నేను డైలీ కొనుక్కొస్తాను, నాన్నకి డైలీ ఈ ఏర్పాటు చేశాను, ఇన్సూరెన్స్ కట్టాను, ఇవన్నీ కాదు, నాన్న చెప్పిన మాట వినట్లేదు. కాబట్టి అదే అతి గొప్ప సేవ. దానికి సమమైన సేవ లేదు అంటున్నారు. అయితే ఇది క్రయణీయ దశ. అంటే ఏంటంటే ఏ దశలో ఉండాలంటే నాన్న చేతిలో నేను ఒక వస్తువుని, నన్ను ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే కూడా ఆ దశలో ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడంతా ఈ కొత్త ఈ తరం వాళ్ళు చాలా అమెరికా వెళ్ళి పాశ్చాత్య ఆలోచనలు అన్నీ వచ్చేసి సహజంగా కొన్ని ధర్మాలు, కొన్ని సంస్కారాలు మనకి సహజంగా అర్థం అవ్వాల్సినవి కూడా ఎక్కువగా ఆలోచించి దానిపై ఒక లేఖి దృష్టిని పెట్టి దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ఉదాహరణకి కన్యాదానం మనకు విషయం. పెళ్ళిలో కన్యాదానం అనే విషయాన్ని ఇవాళ రేపు అది పెద్ద చర్చ అయిపోయింది. కన్యాదానం ఏంటి? ఆవిడ ఏమైనా వస్తువా? ఆవిడ్ని దానం చేయడం ఏంటి? ఏది పెన్ను పెన్సిల్ దానం చేయడం, కన్యాని దానం చేయడం ఏంటి అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ విషయం అర్థం కాలేదు. నేను ఎవరికి చెందిన వాడిని, ఎవరికి చెందిన దాన్ని? అమ్మ నాన్నకి చెందిన దాన్ని. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాపర్టీ నేను వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. దానం అంటే ఏంటి? ఇవ్వడం అని అర్థం. ఇస్తున్నారు అంతే. ఒక గొప్ప దశ ఇది. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇది కుషనాపుడి 100 అమ్మాయిల చరిత్ర వచ్చింది, బాలకాండ. విన్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. ఆ స్త్రీలు, ఆ పిల్లలు ఏమంటున్నారు, వాయుదేవుడు వచ్చి కన్ను వేసి మీ 100 మందిని నేనే పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, చాలా అద్భుతమైన విషయం, మా అమ్మ నా నాన్నకి తెలియకుండా మేమే మా పెళ్ళి విషయాన్ని నిర్ణయించేంత తక్కువ సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంటున్నారా అని ఒక విషయం. అంటే ఏంటంటే క్రయణీయ దశ. మా నాన్న అమ్మ నాన్న నాతో ఏమైనా చేయొచ్చు ఆ దశ. ఇప్పుడు మనకు సందేహం వస్తుంది, నాన్న రే మందు తాగు అన్నాడు, అది సరేనా, అది ధర్మమేనా అని ప్రశ్న వస్తుంది. సహజంగా వచ్చే ప్రశ్నే. సహజంగా ఇటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది. దానికి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, నాన్న చెప్పేది అధర్మం అనుకోండి, మీరు చెప్పొచ్చు, నాన్న ఇది అధర్మం కదా, నేను నీ కొడుకుని, నువ్వు నన్ను చెడిపోవాలి అన్నందుకు ఈ పని చేయించడం తప్పు కదా నాన్న, నువ్వు నాకు చెప్పకూడదు కదా అని చెప్పారనుకోండి. అప్పుడు నాన్న అంటున్నాడు చాలా చాలా ఇది చేస్తేనే నువ్వు నా కొడుకు అన్నట్టు రుజువు, అదే ఇలా అన్నాడు అనుకోండి. ఏ నాన్న చెప్పడు. నేను ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. అసలు ఏ నాన్న చెప్పడు నేను చెడిపోయినా నా పిల్లోడు బాగుండాలి అని అనుకుంటాడు ఏ నాన్నైనా. కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతాన భవతి అన్నారు శంకరాచార్య. లోకంలో చెడ్డ కొడుకు ఉంటాడు కానీ చెడ్డ అమ్మా నాన్న ఉండరు అని అంటున్నారు విషయం. పిల్లలే ఉంటారు అట్లా. అమ్మా నాన్న అంటే అమ్మా నాన్న ఈ పుత్ర ప్రేమ చూపించడంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు చెడ్డవాళ్ళుగా ఉండరు. ఒకవేళ ఇలా అంటే ఏం చేయాలి అంటే, ఒక విషయం చెప్తాను. ఇది ఒక కర్మయోగం. అంటే సపోజ్ ఒకడు మందు తాగి చెడిపోయాడు, మా నాన్నే అలవాటు చేశాడు అనుకోండి. వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు కాబట్టి వీళ్ళకి అలవాటు, వీడికే స్వతహాగా ఉంది ఇది తాగాలి అని. నాన్న చెప్పాడు అనేది ఒక కారణం యాడ్ అయింది అంతే. అవునా? నాన్న చెప్పాడు ఇది ధర్మం, ఇది తప్పు, కానీ నాన్న కోసం ధర్మం చేస్తున్నాడు అనుకోండి, దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉండదు వీడికి. వాడు చెడిపోడు. మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? వాడు చెడిపోదు. నాన్న కోసం చేశాడు కాబట్టి దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉండదు. అర్థమైందా? కాబట్టి నాన్న కోసం అధర్మం చేయాల్సి వస్తే కూడా దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉండదు. అదే విషయమే కండు వారి చరిత్రలో, పరశురామ వారి చరిత్రలో చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పింది కొంచెం అధర్మంగా ఉంది. పరశురాముడి వాళ్ళ నాన్న జమదగ్ని ఏమన్నారు, అమ్మ తప్పు చేసింది, అమ్మని వధం చేయన్నాడు. కానీ అది దాని మీద అటాచ్మెంట్, ఆ కర్మ మీద అటాచ్మెంట్ లేదు. నేను చేస్తున్నానని కాదు, నాన్నకు ఒక పనిముట్టులాగా చేస్తున్నాను ఒక విషయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకేం అటాచ్మెంట్ లేదు. ఆయన మళ్ళీ చెడిపోలేదు దానివల్ల.
మా నాన్నే నన్ను అమ్మని చంపమన్నాడు కాబట్టి లోకంలో అమ్మలందరినీ నేను చంపుతాను అని వ్రతం తీసుకోలేదు. ఆ వ్రతం తీసుకోలేదు. నాన్న చెప్పాడు, ఇది కైంకర్యమని చేశాడు. దాని తర్వాత ఏమైంది, ఆ పితృభక్తికి మెచ్చి ఆయనే వరం ఇస్తే అమ్మని రక్షించు అని అడిగాడు, అమ్మ వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఎవరి ధర్మం వల్ల అమ్మ వచ్చింది? పరశురాముడి ధర్మం వల్లే అమ్మ వచ్చింది. కాబట్టి అది ఏమంటారు, దీన్ని ఏంటంటే ఆ పారతంత్ర్య దశ ఎలా ఉండాలంటే, మీ చేతిలో నేను ఒక వస్తువుని, క్రయణీయ దశ అంటారు. క్రయ విక్రయార్హ దశయా సమింధతే విషయం. ఈ శ్లోకం ఎక్కడంటున్నారంటే, రామానుజాచార్యుల వారి శిష్యులు ఉన్నారు కదా, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అలా ఉండేవారు. మనం అందరం అడియన్ దాసాన్ అడియన్ అంటే మీ చేతిలో నేను ఒక వస్తువునే అర్థం, మీ సేవ కోసం ఉన్నాను అర్థం, ఏమైనా చేయండి. అయితే వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారట, ఒకళ్ళతో క్రయణీయ దశలో ఉండేవారట. రామానుజాచార్యుల వారి శిష్యులు అందరూ, ఎంతమంది శిష్యకోటి ఉందో, ఆయన నన్ను అమ్మేయచ్చు అంత స్వతంత్రం ఉంది ఆయనకి. మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు, కొట్టుతారా కొట్టండి, తిడతారా తిట్టండి, కానీ అడిగే నా స్వరూపం ఇదే, నేను ఇలానే ఉంటాను. అటువంటి స్వరూపంలో ఉండేవారు. ఇది క్రయణీయ దశ అంటారు. ఇప్పుడు శత్రుఘ్నుడికి భరతుడి దగ్గర అది ఉంది, చూస్తున్నాం. రాముడు ఎందుకు చూపిస్తున్నాడంటే, ఈ జన్మలో నాన్నకే మనం పరతంత్ర దశలో ఉండాలంటే మనకి ఎప్పటికీ నాన్న ఎవడు? శ్రీమన్నారాయణుడు. వాడితో మనం ఎలా ఉండాలి? ఇదే నేను వాడి దాసుడిని, అపరిగ్రహ అంటే ఇదే నా స్వరూపం, నేను ఇలానే ఉండాలి. వాడి చేతిలో నేను పరతంత్రుడిని, వాడికి నచ్చిందే చేయాలి. వాడు ఇలా నాకు ధర్మం విధించాడు, ఆ ధర్మం నేను తెలుసుకోవాలి, వాడికి నచ్చినట్టు నేను బతకాలి. విషయం చూపించడమే ధర్మం. రాముడు ఒక మనిషిలా దైవం అని మాట్లాడతాడు, అది అనుష్ఠిస్తున్నాడు. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఆ దైవం నేనే అని చెప్తున్నాడు, నేను అంటున్నాడు. ఇది చెప్పేటప్పుడల్లా అర్జునుడికి ఆశ్చర్యం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక శ్లోకం వస్తుంది, సుఖ దుఃఖో సమో భూత్వా లాభాలాభో జయాజయ మనకు శ్లోకం వస్తుంది భగవద్గీత. ఎగ్జాక్ట్ అదే శ్లోకం రాముడు చెప్తారు. సుఖ దుఃఖే సుఖ దుఃఖే భయ క్రోధో లాభాలాభో భవాభో, ఎగ్జాక్ట్ అదే శ్లోకం. త్రేతాయుగంలో రాముడు చెప్పిన అదే శ్లోకాన్ని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు అక్కడ వ్యాఖ్యానం, మన ఆచార్యుల వ్యాఖ్యానం ఇదే ఉంది. ఏంటంటే సుఖ దుఃఖే సమయకృత్వ ఎలా వస్తుంది? సమయభూత్వ, సుఖం దుఃఖాన్ని సమంగా చూడు, జయాన్ని పరజయాన్ని ఒకేలా చూడు అంటే నువ్వు కాబట్టి నువ్వు దేవుడివి అనేసావు, మాకెలా సాధ్యం అని ప్రశ్న అడుగుతాం కదా మనం. నువ్వు ఇది అడుగుతావనే రామావతారం. అందుకే కృష్ణుడు అదే విషయం అంటున్నాడు ఆ శ్లోకం. కాబట్టి చాలా ముఖ్యమైన దశ. దీనికోసం వేదంలో ఒక కథ ఉంది. యజుర్వేదంలో కాఠకం ఒక భాగం ఉంది, అదొక శాఖ, కఠశాఖ అంటారు. దాంట్లో ఒక చిన్న కథ, చాలా అద్భుతమైన కథ. నచికేతుడు అనొకడు చిన్న పిల్లవాడు, మీకు తెలుసుంటుందా మీకు కథ. కాటకంలో ఉండి కఠోపనిషత్తులో ఉంది, మహాభారతంలో కూడా ఉంది ఈ కథ. అంత ముఖ్యం, అంత స్ట్రెస్ చేశారు మన మహర్షులందరూ. అయితే వాళ్ళ నాన్న ఒక యాగం చేస్తున్నాడు. యాగం చేస్తున్నప్పుడు యాగంలో చాలా దానాలన్నీ చేయాలి. చూసాం కదా, మహాబలి వామనావతార కథలో కూడా మహాబలి చాలా దానాలన్నీ చేస్తాడు. యాగం అంటే దానం చాలా చేయాలి, అక్కడక్కడ దానాలు. దశరథుడు కూడా చేశాడు, పుత్రకామేష్టి అశ్వమేధం. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఈ చిన్న పిల్లవాడు, అది చాలా అద్భుతమైన మాట, ఒక మాట అంటాడు. ఫస్ట్ ఆలోచన వస్తుంది. ఆలోచన ఏమొస్తుందంటే, నాన్న ఇవన్నీ దానం చేస్తున్నాడు. ఏవేవి దానం చేస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు ఆ పిల్లవాడు. నాన్న యాగం చేసేది 5 ఏళ్ళ పిల్లవాడు, స్వతహాగా మహర్షి పుత్రుడు కాబట్టి చాలా ధార్మికుడు. గౌతమ వంశంలో వచ్చినవాడు. గౌతమ మహర్షియే ధర్మసూత్రం ఇచ్చింది మొట్టమొదటిగా. అయితే ఈ పిల్లవాడు చూస్తున్నాడు, చూసేసి మనసులో అనుకుంటున్నాడు అని వస్తుంది వేదంలో. అది ఏమనుకుంటున్నాడు, నాన్న దానాలన్నీ చేస్తున్నాడు. ఏవేవి దానం చేస్తున్నాడు? తనకి చెందినవన్నీ దానం చేస్తున్నాడు. ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ఈ యాగం సంపూర్ణం అవ్వాలి. ఏవేవి దానం చేస్తున్నాడు అంటే తనకి చెందినవి అన్నీ దానం చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నేను కూడా నాన్నకి చెందినవాడిని కదా, నన్ను ఎందుకు దానం చేయట్లేదు అనుకున్నాడు. ఆ పుత్రుడు వాడి ధర్మ చింతన చూడండి ఎలా. వాడు ధైర్యంగా వెళ్ళి నాన్న యాగం చేస్తుంటే వెళ్ళి అడిగేశాడు. తతకస్మై మాం దాస్యసీతి ద్వితీయం తృతీయం అని వస్తుంది.
తథగస్మై మాం దాస్యసీతి, నాన్న నన్నెందుకు దానం చేయట్లేదు నువ్వు అని అడిగాడు. నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు అని నవ్వి వదిలేశాను. ద్వితీయం తృతీయం ఇంకోసారి అడిగాడు. ద్వితీయం మళ్ళీ ఇంకోసారి అడిగాడు. అయితే ఆయన కోపం వచ్చింది. ఏంట్రా ఇడు ఊరికే ఇదే అడుగుతున్నాడు, చిన్నపిల్లవాడు అంటే ఊరికే మనకి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. అయితే ఆయనకి చికాకులో కోపంలో ఒక్కొక్కసారి నోట్లో ఏదో మాట వచ్చేస్తుంది. నిన్ను దానం చేయాలా, నిన్ను యముడికి ఇచ్చేసాను పో అని అన్నాడు. అయితే వాడు నిజంగా అవునా నాన్న చాలా సంతోషం అని యమలోకం వెళ్ళిపోయాడు. వాడు యముడు తీసుకోలేదు దానాన్ని, వీడే యమలోకం వెళ్ళిపోయాడు. ఆ ఋషి పాపం ఆయన చాలా బాధపడుతున్నాడు. ఇంటి వీడు పుట్టికి మాట వరుస కంటే నిజంగా వెళ్ళిపోతున్నాడని. వాడికి ఎంత తపస్సు చూడండి, వాడు యమలోకం వెళ్తుంది. అయితే వాడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక అశరీరి వాక్ వస్తుంది. ఇది ఒక కఠోపనిషత్తులో వేరేలాగుంది, నేను కాటకంలో ఉన్న విషయం చెప్తున్నాను, వేదంలో ఉన్న విషయం. అయితే అప్పుడు అశరీరి వాక్ అంటుంటుంది, ఓ గౌతమ వంశంలో వచ్చిన పుత్రుడా కుమారుడా, నీకు విషయం చెప్తాను. కరెక్ట్గా యమలోకంలో యముడు లేనప్పుడు వెళ్ళు, 3 రోజులు ఉండు. 3 రోజుల తర్వాత యముడు వస్తాడు. యముడు వచ్చాక నిన్ను అడుగుతాడు, నువ్వు ఇలా చెప్పు అని నేర్పిస్తుంది అశరీరి వాక్. సరే అని వీడు అలానే చూస్తాడు. వీడు వెళ్ళినప్పుడు యముడు ఉండడు, వీడు వెళ్తాడు. వెళ్తే 3 రోజులు అవుతుంది, యముడు బయట నుంచి వస్తాడు. ఇప్పుడు వీడు నరకానికి కష్టం అనుభవించడానికి రాలేదు, అతిథిలాగా వచ్చాడు. అతిథిలాగా వస్తే మళ్ళీ వెళ్ళిపోవచ్చు. స్వర్గానికి కూడా చాలామంది అతిథిలాగా వెళ్ళొస్తారు. దశరథుడు స్వర్గానికి అతిథిలాగా వెళ్ళేసి వస్తాడు, అట్లా కొంతమంది. అయితే ఈ నరకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యమధర్మరాజు ఈ పిల్లాడిని చూశాడు. చూస్తుంటే చాలా స్వాగతం, అతిథిలాగా వచ్చారు, 3 రోజులు మీకు భోజనం అది ఇది దొరికిందా అని అడిగితే, లేదు నేను తినలేదు. 3 రోజులు తిన్నాను అన్నా. ఏం తిన్నారు అంటే, మొదటి రోజు నీ పిల్లల్ని తిన్నాను అన్నారు, 2వ రోజు నీ సంపద అంతటినీ తిన్నాను, 3వ రోజు నీ పుణ్యాన్ని అంతటినీ తిన్నాను అని ఒక విషయం. ఆ అశరీరి వాకిలా నేర్పించింది ఇలా చెప్పమని. యముడికి అర్థమైంది ఒక విషయం, ఎందుకంటే ఇది ధర్మశాస్త్రంలో ఒక శ్లోకం ఉంది. 3 రోజులు అంటే మీరు లేనప్పుడు ఒకళ్ళు వచ్చారనుకోండి, ఎస్పెషల్లీ రాత్రి వచ్చారనుకోండి, తప్పకుండా వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి. తప్పకుండా భోజనం చేసి మరీ పెట్టాలి. ఎంత లేట్ వచ్చినా భోజనం లేదనుకోండి చేసి మరీ పెట్టాలి. ఒకరోజు వాళ్ళు వచ్చారు, ఆ రోజు వాళ్ళకి భోజనం దొరకలేదు మీ ఇంట్లో, కానీ అతిథిగా ఉన్నారనుకోండి, మీ పిల్లలకి నష్టం అవుతుంది. అదే చెప్తున్నాడు. మొదటి రోజు నీ పిల్లల్ని, 2వ రోజు చేశారనుకోండి మీ ఐశ్వర్యం అంతా పోతుంది అని, ఐశ్వర్య క్షయం అవుతుంది అని. 3వ రోజులు ఏమవుతుంది, మీ పుణ్యం అంతా పోతుంది అని. 3 రోజులు ఒకళ్ళు అతిథికి మీరు భోజనం పెట్టలేదంటే, వాళ్ళని సరిగ్గా చూడడంలో భోజనం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి అలా ఆ విషయం వీడికి అర్థం, అంటే వీడు ఏదో పెద్ద ధర్మ జ్ఞాని అని అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈ 3 పాపాలు యముడి దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి 3 వరాలు అడుగుమని ఇస్తాడు. అయితే అప్పుడు మొదటి వరం నచికేతుడు ఏమడుగుతాడంటే, మొదటి వరం మా నాన్న దగ్గర నన్ను పంపించాడు. ఇది వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అసలు నేను రమ్మందెవరు, ఇప్పుడు ఎందుకు పోమంటున్నావు అంటే, మా నాన్న నన్ను దానం చేయాలి అని నేను అనుకున్నాను. అన్ని వస్తువులా నన్ను దానం చేయాలి అనుకున్నారు, మా నాన్న దానం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు మా నాన్నకి ఏంటి ఇష్టం, నేను లేను అని పరితపిస్తున్నారు, అందుకని నేను వెళ్ళిపోవాలి. మొదటి వరం అది, నా నాన్న దగ్గర నేను వెళ్ళిపోవాలి. అంటే నాన్న చేతిలో పిల్లవాడు అనేది ఎటువంటి భావనతో వాడు ఉండాలని చూపించడానికి వేదం ఒక కథ ఇలా చెప్తుంది నచికేతుడులా. అయితే ఆయన పంపిస్తున్నాడు. 2వ వరం ఏంటంటే, నేను యాగాలు యజ్ఞాలు ఇష్టాపూర్తం అని అంటాడు. ఇష్ట అంటే యాగాలు, పూర్తం అంటే కొన్ని ధర్మాలు అన్నమాట. అంటే ఒక కోనేరు కట్టడం, బావి కట్టడం, పుష్కరిణి కట్టడం, అటువంటిది అని పూర్తములు అంటారు. ఇవన్నీ నేను సమృద్ధిగా చేయాలి అని అంటారు. సరే నీకు 2 జరుగుతుంది. 3వది నాకు మృత్యు, ఇప్పుడు వచ్చాను కానీ మళ్ళీ నేను నీ దగ్గరికే రాకూడదు కోరవాడి. అయితే అప్పుడు ఆయన ఇది కష్టం లేదు, మృత్యు దగ్గర నువ్వే కదా మృత్యు దగ్గరే రాకుండా ఎలా ఉండాలి అని రహస్యం నీకే తెలుసు, కాబట్టి నువ్వు నాకు అది నేర్పించు.
సరే అని ఆయన అదే ఒక విద్య నేర్పించాడు. దాన్ని నచికేత విద్య అంటే అది ఒక బ్రహ్మ విద్య ఉపనిషత్తులో ఉంది. అంటే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ నాన్న దగ్గర అలా ఉండాలి, అటువంటి దశ. కాబట్టి నాన్న క్రోధాత్ ప్రహర్షాత్ అథవా అపి కామాత్, నాన్న ఎలాగైనా ఒక ఆదేశం ఇచ్చాడనుకో అది చేయకుండా నాన్నని ఎదిరించు, నాన్నని తిట్టు, నాన్నని కొట్టు, నాన్న మీద మనం దోషం చెప్తున్నామంటే మన మనసులో ఎంత క్రౌర్యం ఉంటే మనం ఇలా ప్రవర్తిస్తాం. కొంచెం అనుభవించని కష్టాన్ని రాని అందరం చేస్తాం. నేను ఒక 6 నెలలు కోల్కతాలో ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు, నా రూమ్మేట్ ఒకడు, వాడు నా కాలేజే, వాడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏదో పార్సెల్ పంపించింది డిటీడీసీ నుంచి. ఆ పార్సెల్ ఆవిడ సరిగ్గా ప్యాక్ చేయలేదు పాపం. ప్యాక్ చేయకపోతే ఆవిడ ఈడేదో వండుకొని తింటాడని పులిహోర పొడి, ఆ పొడి, ఈ పొడి ఏదో పంపించింది. దాంతోపాటు షర్ట్ కూడా ప్యాక్ చేసి పెట్టింది. ఆ పొడి ఈ షర్ట్ మీద పడిపోయింది. అది సరిగ్గా ప్యాక్ చేయలేదు అనేది వీడికి కోపం. పోతే వీడు చాలా అప్సెట్ అయిపోయాడు. నా షర్ట్ అంతా పాడే, ఎంతసేపు వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తే ఉతికితే పడుతుంది, పొడే కదా, డ్రై స్టైనే, అది దులిపితే కూడా పోతుంది. కోపం వచ్చేసింది వీడు. అయితే వీడు వాళ్ళ అమ్మ ఏమో ఫోన్ చేస్తుంది, తీయట్లేదు వీడు. వాళ్ళ అమ్మ నాకు ఫోన్ చేసింది, అరే తీరా బాబు మీ అమ్మ ఫోన్ చేస్తుంది, కంగారు పడుతున్నట్టుంది అంటే వాడు ఇంగ్లీష్లో అన్నాడు, లెటర్ సఫర్ మ్యాన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అన్నాడు. నాకు కొంచెం బాధ వేసింది. అంటే చూడండి ఆ క్రౌర్యం, ఒక్క సెకండ్ మనం కూడా చేస్తాం ఇవన్నీ. నాకు కొంతసేపు ఆగని అప్పుడే నా వాల్యూ అది ఉంటుంది, మనకు మనసులో ఉంటుంది. మనం చాలాసేపు వెయిట్ చేసామనుకోండి, ఇంకొంచెంసేపు వెయిట్ చేయొచ్చు, మనకేం పని ఉండదు, కానీ నేను వెయిట్ చేశానండి మీరు మనం చేస్తాం కదా ఇటువంటివి కదా, చాలా చేస్తాం. మనసులో కొంచెం క్రౌర్యం ఉంది. అదే రాముడు అంటున్నాడు, ఈ మనసులో ఇంత క్రౌర్యం ఎందుకు అని అంటున్నాడు లక్ష్మణుడి దగ్గర. కాబట్టి క్రోధాత్ ప్రహర్షాత్ అథవాపి కామాత్, ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే అధర్మం చెబితే కూడా నాన్న మాట వినొచ్చు అనొక విషయం చెప్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ దశరథుడు అధర్మమే చెప్పలేదు. దశరథుడు చెప్పింది మనకి అనుష్ఠించడానికి కష్టంగా ఉంది, కానీ అది అధర్మం అయితే కాదు. నాకు కష్టంగా ఉంది కాబట్టి అది అధర్మం అనకూడదు కదా. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి కోపం ఇంకా తగ్గదు, చాలా చెప్తాడు. అదే వాళ్ళు చూద్దాం. అయితే ఇవాళ ఇంతసేపు కౌసల్యమ్మతో మాట్లాడాడు. కౌసల్యమ్మకి అర్థమైపోయింది, ఆవిడ స్వతహాగా ధార్మికురాలు కాబట్టి అర్థమైంది. కొంతమందికి ధర్మం తొందరగా అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి కొంచెం లేటుగా అర్థమవుతుంది. ఈ కోపానికి వశమే ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు. అయితే సరోషమివ నాగేంద్రం రోష విస్ఫారితే క్షణం, పాములాగా బుసపడుతూ ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు. ఆదిశేషుడు కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక రహస్యం, మన ఆచార్యులు చెప్తారు. ఇది ఏంటంటే ఇంకో కోణం ఉంది దీనికి. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆదిశేష అవతారం, ఆయన ఆదిశేషుడు అని పేరు. శేషుడు అంటే దాసుడు అని అర్థం, ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్న. ఆదిశేషుడు అంటే అనాది కాలంగా ఆయన దాసుడు, ఎప్పుడు చూసినా సేవే. ఈ ఆదిశేషుడు అనేవాడు ఎప్పుడు పర్యంకంలోనే ఎప్పుడు చూసినా సేవ. ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాడో చెప్పలేము, అనాది కాలం నుంచి ఆయన ఆదిశేషుడు. కాబట్టి ఆయన ప్రభువుకి కష్టం వస్తే ఆయన లక్ష్మణుడు అనే ఒక అవతారంలో ఉన్నాడు అనేది మర్చిపోయి ఆదిశేషుడిలాగా మాట్లాడుతున్నాడు అనే ఒక విషయం. అది రాముడికి కూడా వస్తుంది. సీతమ్మ లేకపోతే ఒక్క నిమిషం కొంచెంసేపు పరమాత్మలాగా మాట్లాడతాడు. కాల్చేస్తాను, లోకాన్ని అలా ఇలా మాట్లాడేస్తాను. పరతత్వం బయటికి వస్తుంది. చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళకి కష్టం వస్తే ఒక్కొక్కసారి మన మేకప్ తీసేసి ఒరిజినల్ రూపం బయటికి వచ్చేసి అలా. కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు. అద్భుతమైన ఉపదేశం ఒకటి చేస్తాడు రాముడు. నిగృహ్య రోకం శోకం చ ధైర్యమాశ్రిత్య కేవలం అవమానం నిరస్యైనం గృహీత్వా హర్షముత్తమం. లక్ష్మణుడి మీద ఇలా చేయి వేసాడు. లక్ష్మణ, నీకు శోకం ఉంది, బాధ ఉంది, అన్నయ్యకి ఇలా కష్టం వచ్చింది అని. దాని తర్వాత ఒక కోపం ఉంది. ఎందుకు కోపం ఉంది? అన్నయ్య పట్టాభిషేకం అంటే నీకు ఇష్టం, అది జరగట్లేదు కాబట్టి కోపం. కాబట్టి ఆ కోపాన్ని, రోషాన్ని నువ్వు పోగొట్టాలి. ఎలా పోగొట్టాలి? ధైర్యం ఆశ్రిత్య కేవలం. ఒక ధైర్యం తీసుకో, అంటే నేను ఫేస్ చేస్తాను. ఒక్కొక్కసారి ఫేస్ చేయాలా అని భయం వచ్చినప్పుడే మనకి శోకం కానీ కోపం కానీ వస్తుంది. ఇది విషయం చెబుతున్నాడు.
ధైర్యం తీసుకో, చేసేది ధర్మం కదా. ధైర్యం ఆశ్రిత్య కేవలం, ధైర్యంగా తీసుకో, కన్ఫ్రంట్ చేయాలి, ఫేస్ చేయాలి, సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయి. చాలా ముఖ్యం ఇది, చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. ఊరికే శోకానికి కోపానికి వశమై ఇప్పుడంతా దాంపత్య జీవితంలో ఇదే ప్రాబ్లం, ఫేస్ చేయరు. నువ్వు ఇది నాకు వద్దు, లేకపోతే ఇంకోటి కాదు అలానే. అంటే ఈ సెల్ ఫోన్ పాడైంది అనుకోండి, దీన్ని రిపేర్ చేద్దాం అనే ఈ జనరేషన్ లేనే లేదు. మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అంటారు, సెల్ ఫోన్ అయితే పడేసాయి, ఇంకోటి తీసుకో అంతే. అది దాంతో కొంచెంసేపు రిపేర్ చేస్తే మళ్ళీ వాడచ్చు అనే దశ ఉండదు ఎప్పుడు. అలానే ధైర్యం, రోషం కోపానికి వశం ఒక ధైర్యానికి వశం ఫేస్ చేయి సిచ్యువేషన్ని. నువ్వు అధైర్యపడుతున్నావు. నీకు కోపం రోషం వస్తుందంటే మన దగ్గర ఒక దోషం ఉంది. ఏం దోషం ఉంది? నువ్వు ధైర్యంగా అది నేను ఫేస్ చేయాలా, నేనెందుకు వనవాసం వెళ్ళాలి, ఇది నాకు సుఖంగా ఉంది అని ఏదో ఒక కోణంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నాకేం అలాంటిది లేదు. ధైర్యం ఆశ్రిత్య కేవలం. ధర్మం చేయడానికి ఎందుకు భయం? ధైర్యం ఆశ్రిత్య కేవలం. అవమానం నువ్వు ఏదో అవమానం అయిపోయింది అనుకుంటున్నావు, అది అవ్వలేదు. నాన్న ఆజ్ఞ ఇచ్చాడంతే, నేను చేస్తున్నాను. నీ అవమానం అయిపోయింది. మనం ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఆలోచించి మనకి ఏదో అయిపోయింది అంతమంది అది ఊరికే ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకా అది పెద్ద సమస్య అయిపోతుంది. వాడు అలా ఎలా అంటాడు, వాడు అప్పుడు అలా అన్నాడు, ఇటు చూస్తున్నాడు. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రీజన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కోపం అలా చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కోపానికి కూడా ఇదే పరిష్కారం. ఆ విషయాన్ని వదిలేసే, అదే కోపానికి పరిష్కారం. ఈ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా అంటాడు, ఆ విషయాన్ని వదిలేశారు. ఆ విషయ సాన్నిధ్యం ఉంది కదా, విషయ సాన్నిధ్యం చాలా సింపుల్ అయిన విషయం. ఆ విషయం ఉంటేనే అది ఊరికే ఓవర్ యూస్ చేస్తాం. అంటే మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రిమోట్. ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను, రిమోట్ చేతిలో ఉందనుకోండి ఒకడికి, ఈ ఛానల్ ఆ ఛానల్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. వాడు ఒక ఛానల్ చూడడు, అది కింద పెడితేనే చూస్తాడు కదా. అలానే ఆ విషయ సాన్నిధ్యం ఉండేంత వరకు దాన్ని మనం ఓవర్ యూస్ చేసి అలా చేస్తాం. దాన్ని వదిలేసేయాలి, కొంచెంసేపు వదిలేయాలి. దాన్ని వదిలేస్తే మెల్లగా అది చాలా చిన్న విషయంలాగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఇది ఎలా చిన్న విషయం అనిపిస్తుందో మీకు చెప్తాను. ఇవాళ మీరు చాలా పెద్ద గొడవ అయింది, మీరు పడుకోవడానికి కొంచెంసేపు వదిలేస్తారు కదా, నెక్స్ట్ డే లేచి చూడండి, అది యాక్చువల్లీ చాలా చిన్న విషయం అనిపిస్తుంది. అనవసరంగా గొడవ పడ్డారు అనిపిస్తుంది. అవునా? చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కొంచెంసేపు వదిలేశారు కాబట్టి. అలానే అవమానం నిరస్యైనం గృహీత్వా హర్షముత్తమం. అవమానం అంతా వదిలేసేయి, సంతోషాన్ని పట్టుకో, సంతోషంగా ఉండాలి అంటున్నాడు. దాని తర్వాత సౌమిత్రే యోభిషేకార్తే మమ సంభార సంభ్రమ అభిషేక నివృత్త్యర్థే సోస్తు సంభార సంభ్రమ అంటున్నాడు. లక్ష్మణ, ఈ సంభారాలన్నీ నువ్వు ఎందుకు కూడబెట్టావు? ఈ సేవ అంతా ఎందుకు చేశావు? అన్నయ్యకి ఇష్టం, అన్నయ్యకి మంచి జరుగుతుంది, అన్నయ్యకి ఇష్టం అనే చేశాను కదా. ఇప్పుడు నేనే అంటున్నా, నీ సంభారాలన్నీ తీసే. అదే ఉత్సాహంతో చేయాలి. ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఎందుకు చేసావు? అన్నయ్య కోసమే చేసావు కదా, ఇప్పుడు కూడా అన్నయ్య కోసమే చేయాలి. రాముడు అదే చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నాన్న కోసమే యాక్సెప్ట్ చేశాను, ఇప్పుడే నాన్న కోసం ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. అయితే మాతానస యథాన స్యాత్ సవిశంక తథా గురు. తొందరగా చేయాలి లక్ష్మణ, కోపం వదిలేసి. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళలేదంటే కైకమ్మకి సందేహం వస్తుంది, శోకం ఏర్పడుతుంది. మన వల్ల ఎవరికి ఏ హాని కలగకూడదు, మన వల్ల ఎవరికి ఏ శోకం కలగకూడదు లక్ష్మణ. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. రాముడు ఆయన వల్ల ఎవరికి ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు అనుకుంటాడు. అది అంటాడు కూడా, తస్యాశంకమయం దుఃఖం ముహూర్తం వినోత్సహే. ఒక ముహూర్త కాలం కూడా మా అమ్మా నాన్నలకి నా వల్ల దుఃఖం వచ్చిందంటే నేను సహించలేను లక్ష్మణ, తొందరగా చెయ్యి. మనసి ప్రతి సంజాతం సౌమిత్రేహముపేక్షితం నబుద్ధిపూర్వం నా బుద్ధం స్మరామీహ కదాచన మాతృనాం వా పితుర్వాహం కృతమల్పం చ విప్రియం. నేను తెలిసియో తెలియకో కూడా ఇప్పటి వరకు అమ్మా నాన్న దగ్గర ఒక్క అపచారం చేయలేదు, కానీ నువ్వు ఇలానే ఉంటే నేను చేశాను అన్నట్టు అయిపోతుంది. కాబట్టి కోపాన్ని వదులు అని అంటున్నాను.
సత్యః సత్యాభిసంధశ్చ నిత్యం సత్యపరాక్రమః పరలోకభయాద్భీతో నిర్భయోస్తు పితా మమ. నాన్న సత్య సంకల్పుడు, సత్యం మీదే జీవితాన్ని గడిపాడు నాన్న. కాబట్టి నాన్న ఎప్పుడు పరలోక భయాద్భీతో, ఈ జీవితం వరకే కాదు నాది, జీవితం అయిపోయాక కూడా కర్మ వల్ల నాకు మళ్ళీ నేను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆలోచించి ఆ భయం వల్ల అమ్మో ఈ జన్మతో అయిపోదు కదా, కాబట్టి నేను ఎప్పుడు నాతో వచ్చేది ధర్మమే, నాతో ఈ శరీరం రాదు, ఇదంతా రాదు, నాతో నా ధర్మమే వస్తుందని నాన్న ధర్మాన్నే పట్టుకొని ఎప్పుడు సత్యసంధుడుగా ఉన్నాడు. ఇప్పటి వరకు ఒక అబద్ధం ఆడలేదు దశరథుడు, ఇప్పటి వరకు ఒక అబద్ధం ఆడలేదు. అలా ఎవరైనా ఉంటారు? అటువంటి రాజు ఉంటాడు, రాజు అంటేనే అబద్ధం ఆడేవాడు అని ఉంది ఇప్పుడు. కాబట్టి అటువంటి ఒక రాజు జీవితంలో అబద్ధమే ఆడలేదు ఇప్పుడు, అటువంటి ఒక మహారాజు సత్య సంకల్పుడు. కాబట్టి నిత్యం సత్య పరాక్రమః పరలోక భయాద్భీతో నిర్భయోస్తు పితామమ. కాబట్టి పరలోక భయాత్, దశరథ మహారాజుకి ఇప్పుడు రాముడు వెళ్ళకపోతేనే భయం అని రాముడు అంటున్నాడు. మా నాన్న నిర్భయంగా ఉండాలంటే నేను వెళ్తేనే ఆ నిర్భయం వస్తుంది. ఎందుకంటే సపోజ్ నేను రాజ్యాన్ని స్వీకరించాను ఇప్పుడు, కానీ మా నాన్న మాట అబద్ధమైపోతుంది, కైకమ్మకి ఇచ్చిన మాట అబద్ధమైపోతుంది. రేపు కైకమ్మ ఏం చేస్తుంది? నలుగురు ముందు అంటుంది, అప్పుడు మా నాన్న నా వైపు చూస్తాడు. ఇప్పుడు కొంచెం కష్టమైనా సరే అంగీకరించింటే అయిపోయేది, 14 సంవత్సరాలే కదా అని ఆలోచన వస్తున్నారు. అది నేను మాట ఇచ్చాను, నువ్వు పాలించుంటే అయిపోయేది కదా అని ఒక మాట వస్తుంది, ఎవరికైనా వస్తుంది. కాబట్టి నేను వెళితేనే మా నాన్న సంతోషంగా ఉంటాడు. ఈ పరలోక భయం, అబద్ధం నన్ను కమ్ముకుంటుందేమో అనే భయమే. కైకమ్మ దగ్గర అంత మాట్లాడిన దశరథుడు నేను చెయ్యను అని మాత్రం అనలేదు. నీ అభిప్రాయాన్ని మానుకో అని అన్నాడు, కానీ నేను చెయ్యను అని మాత్రం అనలేదు. నేను చేయను, రూమ్ లాక్ వేస్తున్నాను, పట్టాభిషేకం వరకు బయటకు వచ్చామంటే చంపేస్తాను, ఒక మాట చెప్పొచ్చు, చెప్పట్లేదు, చెప్పడు కూడా. మనంతా అలానే చేస్తాం కన్వీనియంట్గా. చాలామంది వాళ్ళ క్రైమ్ అంతా తుడిచేసుకొని పదవికి ఎక్కుతారు ఇప్పుడంతా కదా, అలా అంతా చేస్తారు. కాబట్టి అలా చేయట్లేదు. అందుకే అంటున్నారు రాముడు వెళ్ళడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఇదే అని అంటున్నారు వేదాంతేశ స్వామి. అమృత భయముషిత పితృవచన పాలన ప్రతిజ్ఞావజ్ఞాత యౌవరాజ్య అని ఒక విషయం వస్తుంది రఘువీర గద్య. అమృత భయం అని ఒక భయం ఉంది, అబద్ధం అనే భయం నాకు వస్తుందేమో అనేదే భయం దశరథుడికి. ఆ భయాన్ని పోగొట్టి పితృవాక్యాన్ని పరిపాలన చేసి రాముడు. కాబట్టి ఆ నాన్న ఎప్పుడు సత్యం ఎందే నాన్న ప్రతిష్ఠితమై ఉండాలి అని రాముడు అనుకుంటున్నాడు. రాముడు దానికోసం పోరాడుతున్నాడు, దశరథుడి సత్యం కోసం రాముడు పోరాడుతున్నాడు. అలా ఉండాలి కొడుకు. నాన్న యొక్క ఉన్నతమైన కీర్తి కోసం కొడుకు, పిల్లలందరూ పనిచేయాలి. అది చూపించడమే ఈ అయోధ్యకాండలో ముఖ్యమైన విషయం. అయితే దాని తర్వాత అంటున్నాడు జానాసి యథా సౌమ్య న మాతృషు మమాంతరం భూతపూర్వం విశేషో వా తస్యామై సుతేపి వా. లక్ష్మణ నువ్వేమనుకుంటున్నావు? కైకమ్మ చెప్పింది, నాకు ఈ కష్టం కైకమ్మ వల్ల వచ్చింది అనుకుంటున్నావా? ఇదంతా విధి లక్ష్మణ, ఇదంతా విధి. కృతాంత ఏవ సౌమిత్రే ద్రష్టవ్యో మత్ ప్రవాసనే రాజ్యస్య చ వితీర్ణస్య పునరేవ నివర్తనే. లేకపోతే రాజ్యం రావడం అని ఇస్తాను అనడం ఏంటి, అభిషేక సంభారాలను చేయడం ఏంటి, అయోధ్య మొత్తం ఇంత అల్లకల్లోలంగా ఇంత ఆనందంగా ఉండడం ఏంటి, అందరూ మహర్షులందరూ వచ్చి వశిష్ఠ మహర్షి నిన్ను వచ్చారు, వ్రతం అంతా చేయించారు, ఇంత ఉండగా కూడా నేను వనవాసం వెళ్తున్నా అంటే ఇది విధి కాకపోతే ఇంకేంటి? ఇది విధి, నేను వెళ్ళాలని ఉంది అంతే, నేను వెళ్తున్నాను. ఇట్లా ఎక్కువ ఆలోచించకు, ఎవరో చేశారు అనుకోవద్దు అని అంటున్నాను. జానాసి యథా సౌమ్య నా మాతృషు మమాంతరం భూతపూర్వో విశోషోవా తస్యామై సుతోపి వా. నీకు తెలీదా అసలు నేను కానీ మన అమ్మలు కానీ మన నలుగురిలో ఎప్పుడైనా భేదం చూసారా? రాముడు ఎక్కువ, లక్ష్మణుడు తక్కువ, భరతుడు ఎక్కువ అని ఎక్కడైనా చూసారా? చూడలేదు, ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మన ఇంత చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడలేదు కదా. సోభిషేక నివృత్త్యర్థై ప్రవాసైశ్చ దుర్వచై ఉగ్రవాక్యైరహం తస్య నాన్యాత్ దైవాత్ సమర్థయే.
నా పట్టాభిషేకాన్ని ఆపడం కోసం ఇంత ఉగ్రమైన వాక్యములు, ఇంత చెప్పకూడని మాటలు వినాల్సి వస్తుందంటే ఇది దైవ సంకల్పం కాకపోతే ఇంకేంటి అని అంటున్నాడు. కథం ప్రకృతి సంపన్న రాజపుత్రి తథా గుణ బ్రూయాత్ సా ప్రాకృతేవ స్త్రీ మత్పేఢ్యం భర్తృ సన్నిధౌ. నువ్వు కైకమ్మ చెప్పింది అంటున్నావు కదా, నువ్వు ఆలోచించు. నేను ఒక విషయం చెప్తాను లక్ష్మణ. కథం ప్రకృతి సంపన్న రాజపుత్రి, ఆవిడ ఎవరి పుత్రిక? అశ్వపతి పుత్రిక. అశ్వపతి మహారాజా గురించి నీకు తెలీదా? ఎంత ధార్మికుడు. తథా గుణ, కైకమ్మ గుణాగణాల గురించి నీకు తెలీదా? అసలు ఇప్పటివరకు ఏమైనా దోషం ఉందా? ఇప్పటివరకు ఎంత ప్రేమ చూపించింది, నేనంతా ఎంత ఇష్టం నీకు తెలీదా? కైకమ్మకి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు నేను, దశరథ మహారాజు గురించి ప్రతిరోజు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది, ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో అని ఒక విషయం వస్తుంది. ఆ దశరథ మహారాజు ప్రవేశించేటప్పుడు దశరథ మహారాజు అనుకుంటున్నారు అని ఒక శ్లోకం వస్తుంది. అరే ప్రతిరోజు నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది, బయటే నన్ను స్వాగతం చేస్తుంది, వాళ్ళు ఏంటి కనిపించట్లేదు అనుకుంటారు, అంత ఇష్టం. కాబట్టి అటువంటి ఒక స్త్రీ, అంత మంచి గుణగణములు కల స్త్రీ ఒక ఆవిడ భర్తృ సన్నిధో, ఆయనకి దశరథ మహారాజు అంటే ఎంత ఇష్టం, ఆయన దగ్గర ఇంత అనుకూడలి మాటలన్నీ నన్ను వనవాసం పంపించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందంటే ఇది ఆవిడ చేసిన పని కాదు, ఇది దైవ సంకల్పం అని అంటున్నాను. యదచింత్యం తు తద్దైవం భూతేష్వపి నహన్యతే వ్యక్తం మై చ తస్యాం చ పతితో హి విపర్యయః. కాబట్టి ఈ శ్లోకం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సుఖ దుఃఖే భయక్రోధౌ లాభాలాభౌ భవాభవౌ యస్య కించిత్ తథాభూతం నను దైవస్య కర్మ తత్. కాబట్టి సుఖం కానీ, దుఃఖం కానీ, భయం కానీ, క్రోధం కానీ, లాభం కానీ, నష్టం కానీ, ఇవన్నీ ఎన్ని పరిణామాలు ఉన్నాయో అన్నిటికీ దైవం కూడా ఒక కారణం అని ఒక విషయం చెప్తారు. నువ్వు చూడు, గొప్ప గొప్ప మహర్షులు కూడా పడిపోతారు తపస్సులో. ఇవన్నీ కామానికి వశమవుతూ ఉంటారు. ఇంత దైవకారణం. విశ్వామిత్ర మహర్షి ఉంది కదా చరిత్ర, ఎందుకంటే దైవ కారణం. ఆయన ఇంకా ఏదో గొప్ప ధర్మం, దైవం ఏదైనా చేస్తే మంచిదానికే చేస్తారు, ధర్మం కోసమే చేస్తారు, ధార్మికమైన విషయమే చేస్తారు దేవతలందరూ. దైవం వేరే, దేవతలు వేరే. దైవం అనేది ఒక్కడు, దేవతలు చాలామంది, 30 దేవతలు చాలామంది. దైవం అంటే పరబ్రహ్మం అని అర్థం ఉపనిషత్తులో. అయితే ఆ దైవం అనే ఒక విషయానికి రాముడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, నేను చేసే ప్రతి పని కర్మవశం వల్ల నేను చేస్తున్నానా, లేకపోతే నా స్వతహాగా నా ఇచ్చ వల్ల, నా స్వసంకల్పం వల్ల చేస్తున్నానా అని ఒక ప్రశ్న. అది మనకు అందరికీ వస్తుంది. అన్ని కర్మాధీనమే, అన్ని భగవంతుడి వశంలోనే నేను చేస్తున్నానా, నా సంకల్పం వల్ల కూడా కొన్ని చేస్తున్నానా విషయం. రెండు, ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. రెండు చేయాలి. అంటే మీకు అర్థమయ్యేలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో ఉన్నారు, ఒక మేనేజర్ ఉన్నారు, మీరు మేనేజర్ కింద పనిచేస్తున్నారు. మీరు కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. మీ పరిమితిలో మీరు కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇది చేయి, అది చేయి, ఇది చేయొచ్చు. మీరు మేనేజర్ తీసుకునే డెసిషన్స్ మీరు తీసుకోలేరు, అవునా? ఇక్కడ మీకు ఫ్రీ విల్ ఉంది. కానీ మీ మేనేజర్కి ఒకటి ఏదైనా ప్రత్యేకించి ఇలానే కావాలి అని ఒక విషయం ఉందనుకోండి, మీ ఫ్రీ విల్లో ఆయన ఇంటర్ఫేర్ అయ్యి ఆ ఒక్క టైంకి ఆయన డెసిజన్ ఆయన తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా మీకు ఫ్రీ విల్ ఉంది, కానీ దైవ సంకల్పం కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. రెండు ఉంది, ఇదే విషయం. ఇది ఉంది, అది ఉంది, రెండు ఉంది. ఇది లేదు, ఇది ఒక్కటే ఉంది, అదొక్కటే ఉంది అనేది కాదు, రెండు ఉంది. కాబట్టి అంటున్నాడు, ఒక్కొక్కసారి మనకి యాదృచ్ఛికంగా, కోఇన్సిడెంటలీ అని అంటారు కదా, అలా ఒక్కొక్కసారి దైవ సంకల్పం, మనం ఎంత ప్రయత్నించినా ఒక్కొక్కసారి దైవ సంకల్పం మనల్ని మీరి మనం అనుకోనిది జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి. అలానే అన్నారు వాల్మీకి మహర్షి, ఏమన్నారు? ఆరురోహ ఎదురుచ్చయ అన్నారు. ఎవరిని చూసి? మంథరని చూసి. ఆ క్యారెక్టర్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ఏమన్నారు? ఇవిడ యాదృచ్ఛికంగా కైకమ్మ భవనం పైకెక్కి అన్ని చూసి కైకమ్మ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఎదుర్చ అంటే సడన్గా ఒక క్యారెక్టర్
ఎదృచ్ఛయ అంటే ఏంటి? కోఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ కోఇన్సిడెన్స్ అనే విషయం ఉంది కదా, ఇది సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. మీరు ఇంటర్నెట్లో కానీ ఎప్పుడైనా మీరు సైంటిస్ట్ చెప్పేది విన్నారని వాళ్ళ అభిప్రాయం. కోఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఫర్ విచ్ దేర్ ఇస్ నో రీజన్ అని అన్నారు. అవి కలవడానికి రీజన్ లేదు అని అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు ఆ విషయం. ఒక్కడే చెప్పాడు, ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పాడు, కోఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గాడ్స్ వే ఆఫ్ బీయింగ్ అనానిమస్ అన్నారు. ఎవరు? ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ చెప్పారు ఈ విషయం. కోఇన్సిడెన్స్ యాదృచ్ఛికంగా ఒకటి జరిగిందంటే భగవంతుడు నేనున్నాను అని చెప్తున్నాడు అని ఒక విషయం. ఇది నా సంకల్పం అని చెప్పడానికి ఆ రెండు కలయికలు అవుతున్నాయి, అలా జరుగుతుంది. అయితే అదే విషయం ఇక్కడ రాముడు అంటాడు. ఏమంటున్నాడు? అసంకల్పితమేవేహ. నువ్వు అసలు సంకల్పించలేదు ఇలా అవుతుందని, కానీ అలా అవుతుంది. యదకస్మాత్ ప్రవర్తతే. అది చాలా సడన్గా వేరే అవుతుంది, మెల్లగా అట్లా సడన్గా ఇలా అయ్యో ఇలా అయిపోయింది ఏంటి, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి. నివృత్యారబ్ధ అది కూడా ఎప్పుడు నువ్వు చాలా ప్రయత్నించి చాలా కష్టపడి ఇలా జరగాలి నువ్వు చాలా ప్రయత్నిస్తే అది వేరేలా జరుగుతుంది అనుకో. అప్పుడు నన్ను దైవస్య కర్మ తత్, అది వాడు చేసిన కర్మ, వాడి సంకల్పం ఉంది మనకు విషయం చెప్తున్నారు రాముడు. మీరు అయోధ్యకాండ ఫస్ట్ ఎపిసోడే అయోధ్యకాండ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని నేను ఒక విషయం ప్రతిపాదించాను. అంటే దాసుని అంటే కాదు, పూర్వాచార్యులు చెప్పింది. అయోధ్య అనే కాండకి ఎందుకు పేరంటే, అయోధ్య అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యుద్ధంలో జయించలేరు, దేంతో పోరాడితే జయించలేమో దాన్నే అయోధ్య అని అంటారు. యుద్ధంలో జయించలేము, ఇన్విన్సిబుల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. దాన్ని ఎప్పుడు జయించలేం, దేన్నెప్పుడు జయించలేం అని చూపించకుండా అయోధ్యకాండ. దీనికి మళ్ళీ చెప్తాను మీకు సరిగా అర్థం అవ్వడానికి. ఇప్పుడు సగం వరకు వచ్చాం, సగం కూడా కాదు, ఒక విషయంలో వచ్చాం. ఏంటంటే దశరథ మహారాజా జనకుణ్ణి పిలవద్దు, యుధాజిత్ని పిలవద్దు, అశ్వపతిని పిలవద్దు అని చాలా జాగ్రత్తగా రాముడి పట్టాభిషేకం ప్లాన్ చేశాడు. నా చేతిలో ఉంది అనుకోను, మహారాజా కదా, అయోధ్యనే కదా, ఆయన చేతిలోనే ఉండాలి న్యాయంగా. దానికోసం ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? రామే రాజ్యం పితురభిమతం. పితు నాన్న, మళ్ళీ రాజ వేరే సంకల్పించాడు. సమ్మతం చ ప్రజానాం. సరే, ఆయన సంకల్పం మాత్రమే కాదు, అందరూ సంకల్పించారు. అయోధ్యలో అందరూ సంకల్పించే జరగాలి కదా. మాతావవ్రే హరిహ భరతౌ సత్యవాదీ తదౌ. సడన్గా మారిపోయింది ఒకే ఒక స్త్రీ వల్ల. అలా అవుతుందా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ దశరుడే అయోధ్యుడు అని అనుకుందాం, దాని తర్వాత ప్రజలు అయోధ్యులు అని అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కైకేయి అయోధ్య, ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాను. ఎవరు అయోధ్యురాలంటే కైకేయి అని ఒక విషయం. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాం. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా పాదుకా రాజ్యం వస్తుంది. ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. భరతుడికి రాజ్యం అనుకున్నారు, మళ్ళీ భరతుడు వస్తాడు. ఆ టైంలో సడన్గా పాదుక అని ఒకటి వస్తుంది. సడన్గా అది పైకి వస్తుంది. అప్పటి వరకు అది కింద ఉన్న పాదుక, రాముడి కాళ్ళ కింద ఉన్న పాదుక, ఎక్కడుందో ఎలా ఉందో కూడా తెలియని పాదుక సడన్గా అది సింహాసనంలో వచ్చి కూర్చుంది కదా. అందుకే అంటున్నారు దుర్విజ్ఞాన స్వహృదయమహో దైవమత్ర ప్రమాణం. దైవం ప్రమాణం అనడానికి అయోధ్యకాండే రుజువు. ఇప్పుడు అయోధ్య అంటే ఎవరంటే రాముడి పాదుకే అయోధ్య. అదే విషయం. అంటే దాంతో నువ్వు గెలవలేవు, అది ఏం సంకల్పిస్తుందో అదే అవుతుంది, అదే దైవం, దైవ సంకల్పమే అవుతుంది అనే విషయం. దుర్విజ్ఞానం నువ్వు అసలు ఇమాజిన్ చేయలేదు. కాబట్టి రాముడు అదే అంటున్నాడు, ఇది దైవ సంకల్పం. మనకు ఇప్పుడు రాముడు కష్టంలో మాట్లాడుతున్నాడు, సుఖం కూడా వస్తుంది. కానీ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా నువ్వు అసంకల్పితంగా ఒకటి జరిగింది, అది అకస్మాత్తుగా జరిగింది, నువ్వు చాలా ప్రయత్నించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్న జరిగిందంటే అది దైవ సంకల్పం. చాలా కష్టపడుతున్నారు, చాలా కష్టపడి చూశారు. ఒక వేడి నీళ్ళ పాత్ర ఒకటి ఉంది, చాలా జాగ్రత్తగానే తీసుకొస్తున్నారు, అన్నీ జాగ్రత్తగానే వస్తుంది.
చాలా జాగ్రత్తగానే నడుస్తున్నారు. సడన్గా ఒక కట్ట పడిపోయింది, ఇలా పడిపోయింది. సపోజ్ మీరు అది డైలీ చేస్తారు, ఒకరోజు సడన్గా దెబ్బ తాగుతుంది ఎందుకు? కాబట్టి దైవ సంకల్పం. కాబట్టి ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడండి, దైవ సంకల్పం అని అనుకున్నారనుకోండి, సగం కోపం తగ్గిపోతుంది. ఇది దైవ సంకల్పం, ఇది ప్రారబ్ధం. నా పూర్వజన్మ కర్మ ఒక పరిణామమే ఇలా వస్తుంది. అందుకే ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే కూడా ఏదో నా ప్రారబ్ధం అంటారు మన పెద్దలందరూ. వాళ్ళు ఆలోచించే విధానమే అంత బాగుంటుంది. నా ప్రారబ్ధం ఏదో ఇలా అయిపోయింది అని అంటారు ఒక విషయం. ఏదో సర్లే దైవ సంకల్పం అని అంటారు ఒక విషయం. దైవ సంకల్పం అనేది అన్నిటికీ కాదు, సడన్గా ఒకటైనప్పుడు. మీరు చేసే కర్మ ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారనుకోండి, మీకు అనే ఒక ఫ్రీ విల్ ఉంది, ఒక స్వతంత్రం ఉంది. కానీ అది మీరు చేసినప్పుడు అది ధార్మికంగా ఉంది, అది మంచిగా అయిందనుకోండి, మన పెద్దలందరూ భగవంతుడికి క్రెడిట్ ఇస్తారు. తప్పు మాత్రం నేను చేసాను తప్పు అంటారు. ఇది చాలా అన్యాయంగా ఉంది కదా. ఫ్రీ విల్లో స్వతంత్రంగా నేను చేసినప్పుడు వాడి అనుగ్రహం వల్ల చేశాను, పాపం అంటే వాడి అనుగ్రహం వల్లే పాపం అయింది అనొచ్చు కదా. అలా అన్నారు. వాడి మీద వేయరు. ఎందుకు వేయరు అంటే ఒక విషయం ఉంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇది చెప్తే అర్థం. ఇది కొంచెం ఇవన్నీ జీవితంలో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మా గురుగారు చెప్పే ఉదాహరణ ఇది. మీరు కాలేజీకి వెళ్ళారనుకోండి, మీ పిల్లోడి అడ్మిషన్ కోసం పక్కన 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఒక కాలేజ్ ఏమో చాలా మంచి కాలేజీ, అక్కడ జాయిన్ అయితే పిల్లోడు బాగుపడతాడు. ఇంకో కాలేజీలో మొత్తం డ్రగ్ అడిక్ట్సే ఉన్నారు. అయితే మీరు ఈ డ్రగ్ అడిక్ట్ కాలేజీలో మీకు తెలియకుండా ఇది మంచి కాలేజ్ అనుకోండి, మీ పిల్లోడిని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు రోడ్లో ఒక వ్యక్తి ఆ కాలేజ్ వద్దు, ఈ కాలేజ్ చాలా మంచి కాలేజ్, దీంట్లో జాయిన్ చేయండి అన్నారు. అవునా అని చెప్పి మీరు ఈ కాలేజీలో జాయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు జాయిన్ చేసాడు, మంచి పెద్దోడు అయ్యాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తారు? ఆ రోజు ఆయన చెప్పాడు, చెప్పకపోయింటే నా పరిస్థితి ఏంటి, ఎంత పెద్ద ఉపకారం చేశాడు. సపోజ్ ఆయన చెప్పలేదు, ఆయన చెప్పినా మీరు ఈ కాలేజ్ జాయిన్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఆయన దోషం కాదు అది. నాకు ఎవరు చెప్పలేదు అనలేరు. నేను ఇలా నేరం చేశానంట. అలానే భగవంతుడు మనకి ఇది ధర్మం, ఇది అధర్మం అని మనకి జ్ఞానం వేదం రూపంలో, ఆచార్యాల రూపంలో ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ధార్మికంగా ఒక పని చేస్తే ఆ జ్ఞానం వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి చేశాం. మనం అధార్మికమైన పని చేస్తే ఇది అధార్మికం అని తెలిసినా తెలియకపోయినా మనం అధార్మికంగా చేశాం కదా, వాడికి దోషం కదా. ఎందుకంటే వాడు ధర్మం అధర్మం అని ఇచ్చేశాడు. మనం చేస్తే అది మన దోషం అవుతుంది. కాబట్టి ధర్మం చేస్తే వాడి అనుగ్రహం, ఎందుకంటే జ్ఞానం వాడే కదా ఇచ్చాడు, వాడు చేశాడు. అధర్మం చేస్తే వాడు ఇచ్చినా నేను అధర్మం చేశాను తెలుసుకోకుండా. కాబట్టి అందుకే ఏమంటున్నాడు, ఇది దైవస్య కర్మతత్. కాబట్టి ఇది ఒక దశ, ఇలానే ఉండాలి. కోపం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఏమన్నా భగవత్ సంకల్పం. భగవంతుడు వాడు కృష్ణుడు అంటే ఎన్నో లీలలు చేస్తాడు. యశోదతో లీలలు చేయలేదా? ఎంతోమందితో ఎన్నో లీలలు చేశాడు. నాతో ఇలా లీలలు చేయాలని సంకల్పించాడు. ఎందుకంటే నేను ఎంత ప్రయత్నించా అవ్వట్లేదే. నేను ధార్మికంగా అది చేయాలి, మార్చేయాలని ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మీరు జీవితంలో కష్టం వస్తుంది, ఎన్నో ప్రయత్నాలను చేసి అవ్వట్లేదు, దైవ సంకల్పం. వాడు ఏదో చేస్తున్నాడు, సరే వాడి ఇష్టం. నేను మాత్రం వాడి దాసుడిని, వాడి పరతంత్రుడిని కాబట్టి వాడికి నచ్చినట్టే ఉండాలి అనొక విషయం. అయితే మన సంప్రదాయంలో వేదాంతేశి స్వామి ఒక గ్రంథం, రహస్యత్రయ సారం అని మన సంప్రదాయంలో ఒక గ్రంథం. దాంట్లో కష్టం వస్తే ఒక కృష్ణ భక్తుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని ఒక 8-10 కారణాలు చెప్పారు. అది ఒక 3 years బ్యాక్ నేను ధనుర్మాసంలో ఇచ్చాను అందరికీ. బుక్లెట్ లాగా ఒక చిన్న ఆర్టికల్ చేసి ఇచ్చాను. తర్వాత ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఇస్తే దీన్నే చూస్తారు, ఇక్కడ విన్నారు, అందుకే తర్వాత ఇస్తాను. ఉపన్యాసం అయ్యేది, దానికోసమైనా ఉపన్యాసం అయ్యేంత వరకు ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు దీని తర్వాత అంటున్నాడు, కాబట్టి ఏమంటున్నాడు, ఏ తయా తత్వయా బుద్ధ్యా. కాబట్టి లక్ష్మణ, ఈ తత్వాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకో. ఇప్పుడు కోపంగా ఉన్నావంటే నీకు ధర్మం, ఈ తాత్విక విషయం అంతా నీకు అర్థం కాదు. కాబట్టి దైవ సంకల్పం, సర్లే ఇది దైవ సంకల్పం. పెరుమాళ్
పెరుమాళ్ సంకల్పం. మన పెద్దవాళ్ళందరూ ఇలానే అంటారు, సర్లే పోని పెరుమాళ్ సంకల్పం. అది వదిలేశారనుకోండి చాలా హాయిగా ఉంటారు. చెప్పుపోయింది అనుకో, సర్లే పోని పెరుమాళ్ సంకల్పం. చాలామంది అలానే కోపం అలానే కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. కోపం బాధ అంట చాలా గొప్ప గొప్ప స్థాయికి ఎదిగేవాళ్ళు అలానే కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. చాలా బాధ వేస్తుంది అనుకోండి, ఆయన చెప్పడం వల్ల బాధ కాదు, మీకు బాధ అనుభవించాలని ఉంది కాబట్టి ఆయన చెప్పే విషయం మీకు బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది. ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాంట్లో. కాబట్టి ఇదే విషయం ఆయన వేరే ఎవరైనా చెప్తే బాధ అనిపించదు మనకు. ఒక్కొక్కసారి బాధ వేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి బాధ వేయదు మనకి. అదే స్టేట్మెంటే ఒకసారి బాధ వేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అయ్యో అరే మీ పర్సు పోయింది స్వామి అని, అది పోతుందని తెలుసు నాకు అని అన్నారనుకోండి, చాలా ఈజీ. పోయిందా, సరే. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారు, పోయిందా శుభం అని అంటారు. శుభం అంటే ఏంటంటే దైవ సంకల్పం, దేవుడు ఉన్నాడు అని గుర్తు చేస్తున్నాడు, వాడి సంకల్పం. సర్లే పోనీ వదిలేసి. ఇదే చాలామంది మనకి ఏదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒకటి అయిందనుకోండి, ఇలా అయిపోయిందంటే మన 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 శ్రీ వైష్ణవ భాషలో ఏమంటారు, అవునా, లక్ష్మీ కళ్యాణం అని అంటారు. లక్ష్మీ కళ్యాణం అంటే మంచిది, ఏదో శుభం, ఏదో మంచిదే జరుగుతుంది అంటే మీరు సంకల్పించకుండా జరిగింది కదా. మీరు సంకల్పించకుండా జరిగిందంటే మంచిదే జరుగుతుంది. భగవంతుడు మీకు కష్టం రావాలి, మీకు కష్టం రావాలంటే కూడా ఎందుకు వస్తుంది కష్టం? మీ పాపం పోతే మీరు ఇంకా సుఖంగా ఉంటారనే కదా కష్టం వస్తుంది. కాబట్టి అసంకల్పితంగా ఏదైనా జరిగిందంటే కూడా వాడు ఏదో మంచిది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. మా నాన్నగారు అసంకల్పితంగానే పోయారు. అప్పుడు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, మా నాన్నగారు పోతారని ఊళ్ళో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, సడన్గా పోయారు. పోయినప్పుడు భగవంతుడిని ఒకటే వేడుకున్నాను. 15 రోజుల తర్వాత వచ్చాను, ఒకటే వేడుకున్నాను, నేను అనుకోకుండా ఈ కష్టం ఇచ్చావు. ఈ కష్టం చాలా పెద్ద కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే నాన్న లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది, సడన్గా ఒక చెట్టు నీడలో ఉన్నాం, ఆ చెట్టే లేదనుకోండి ఎలా ఉంటుంది, చాలా కష్టం. ఇంత పెద్ద కష్టం ఇచ్చింది నువ్వే కాబట్టి దీని నుంచి బయటికి ఎలా తీసుకురావాలో నువ్వే చూపిస్తావని నాకు నమ్మకం. కాబట్టి నీ కైంకర్యం నిర్విఘ్నంగా ఇలానే కొనసాగేలా చూడు అని అన్నా. దాటేశాం కదా, ఉంది నాన్న లేరనే ఇది ఉంది, కానీ జయించే శక్తి ఇచ్చేస్తాడు నాన్న. కాబట్టి అదే విషయం, మన దాసత్వం స్వరూపం మర్చిపోకూడదు. నేను కృష్ణదాసుడిని, కష్టం వచ్చిందా సుఖం వచ్చిందా ఊరికి దాస్య స్వరూపం మర్చిపోకూడదు, అదే విషయం. కాబట్టి దాని తర్వాత ఇలా ఎంత మాట్లాడినా లక్ష్మణుడికి ఎక్కలేదు. ఇంకో 15 నిమిషాలు లక్ష్మణుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా మాట్లాడతారు, అది చెప్పేసి ముగిస్తాను. ఎక్కదు లక్ష్మణుడికి, కోపంలో మీరు ఎంత అడ్వైస్ చేసినా ఎక్కదు. అంటే రాముడు తన సైడ్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాడు, ఎక్కకపోతే ఏం చేయాలి, మౌనం. అదే చేస్తాడు రాముడు తర్వాత, అది కూడా చూడదు. ఈ సర్గ నెక్స్ట్ సర్గ 23వ సర్గ. అయితే ఇది బ్రువతి రామేతు లక్ష్మణో వాక్షిరా ఇవ ధ్యాత్వా మద్యం జగామాశు సహసా దైన్యహర్షయో తదా తు బుద్ధ్వా భృకుటీం భ్రువోర్మధ్యే నరర్షభః. ఇలా చెప్తుంటే లక్ష్మణుడు ముఖం ఎలా ఉందో వర్ణిస్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. నిశ్వాస మహాసర్పో బిలస్థ ఇవ రోషితః. బిలస్థ అంటే చాలా లోపల ఒక పాము ఉంది, బుస కొడుతుంది. లోపల అనడానికి ఇక్కడ బిలం అంటే గుహ అనే వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. కానీ గోవిందరాజీయంలో గోవిందరాజ స్వామి మన సంప్రదాయ వ్యాఖ్యానం అది చాలా అద్భుతమైన వర్ణన ఇచ్చారు. బిలం అంటే ఏంటంటే ఈ వల్మీకం కాదు, పేటికా బిలం అని అన్నారు. ఒక దాని డబ్బా లోపల ఒకటి ఉంటుంది కదా, గూడులాగా, దాని లోపల పామును పెడతారు. ఓపెన్ చేస్తే ఎలా చేస్తున్నది, తక్కువ అనిగా కొడుతుంది, దానికి భయం వల్ల. అలా ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు, అంత కోపంగా ఉన్నాడు. వల్మీకం లోపల ఉన్న పాము అలా ఉండదు, ఈ గూడు లోపల ఉన్న ఇదే అలా కోపంగా ఉంటుంది. అలా ఉంది. భృకుటి ఐబ్రోస్ ఇలా చేస్తున్నాడు కోపంలో, ఎక్కట్లేదు ఆయనకి. దాని తర్వాత తస్య దుష్ప్రతివీక్షం తద్ భృకుటి సహితం తదా
బబౌ క్రుద్ధస్య సింహస్య ముఖస్య సదృశం ముఖం, సింహం లాగా ఇలా చేస్తున్నాడు గర్జన లోపల. దాని తర్వాత అగ్రహస్తం విధున్వస్తు హస్తి హస్తమివాత్మన, ఈ చెయ్యి ఇలా ఇలా ఊపుతున్నాడు లక్షణుడు. రైట్ హ్యాండ్. కొంతమంది కోపం వస్తే చెయ్యి కాళ్ళన్నీ ఊగుతుంది. తిర్యగోర్ధ్వం శరీరం చ పాతయిత్వా శిరోధరం, మెడ ఇలా 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 చేస్తున్నాడు కోపంలో. అగ్రాక్షణ వీక్షమాణస్తు తిర్యగ్భ్రాతరమబ్రవీత్, నేరుగా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. ఇలా సైడ్లో రాముడు ఇలా ఉంటే అన్నయ్య అని ఇలా మాట్లాడతాడు. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి? కోపం వస్తే ఎంత చండాలంగా ఉంటారో ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి అద్దం ముందు చూసుకోండి అని అంటారు. ఎంత చాలా సౌమ్యంగా ఉండేవాడు కూడా కోపం వస్తే, ఇప్పుడు నేను ఇలా నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాను, కోపం వస్తే ఎలా ఉంటానో తెలియదు. అందరికి ఇటువంటి ఒక స్వభావం, వీడైనా వాడు అన్నట్టు ఉంటుంది. అప్పుడు అద్దం ముందు చూసుకోవాలి, ఇంత చండాలంగా ఉంటానా. ఇప్పుడు మీకు కోపం వచ్చినప్పుడు ఒకసారి వీడియో తీసుకోండి, మీ జన్మలో ఎప్పుడు కోపం రాదు మీకు. కాబట్టి అలా అలా చేస్తున్నాడు లక్ష్మణుడు. చేష్టలు ఇవన్నీ అన్నీ చూస్తున్నాడు రాముడు. అయితే దాని తర్వాత అంటున్నాడు, అస్థానే సంభ్రమో యస్య జాతో వై సుమహాయనం ధర్మదోష ప్రసంగేన లోకస్యానతిశంకయా కథం హ్యేతత్ సంభ్రమాంతస్త్వద్విదో వక్తుమర్హతి యథా హ్యేవం అశౌంఢీరం శౌంఢీర క్షత్రియర్షభః. ఇది ఇందాక కౌసల్యం ఏమనిందంటే, సరే నాన్న చెప్పింది ధర్మం అనుకో, నేను చెప్పేది కూడా ధర్మం కదా, నేను చెప్పేది వినొచ్చు కదా అనింది. రాముడు ఏమన్నాడు, నీ చెప్పింది కంటే ఆయన చెప్పింది వినడం ధర్మం, అది ఇది అంటున్నారు. ఈయన అంటున్నాడు దశరథుడు చెప్పింది అధర్మం. అది అధర్మం. అది ఎలా ధర్మం అవుతుంది? మా అన్నయ్యని వనవాసం వెళ్ళాలి అని అంటారా? అది అధర్మం, అది అధర్మం. అది కాబట్టి అన్నయ్య నువ్వు క్షత్రియుడు అని మర్చిపోయావా? ఎందుకు ఇలా పిరికోడ్లా ఉన్నావు? ఏంటి ఇది పిరికోడు మాటలు ఇవన్నీ, ఎందుకు ఇక్కడ పిరికోడ్లా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటున్నావు. ఏంటి ఇది నువ్వు దగ్గరుండి చేయిస్తున్నావు, ఏంటి అన్యాయాన్ని దగ్గరుండి చేయిస్తున్నావు, నువ్వు నాకు నచ్చట్లేదు అని అంటున్నావు. పాపయోస్తే కథం నామ తయో శంకాన విద్యతే సంతి ధర్మోపదాసక్త ధర్మాత్మన్ కిం న బుద్ధ్యసే. నువ్వు ధర్మాత్ముడివి, నీకు తెలీదా? లోకంలో ధర్మం అనే ముసుగులో అధర్మం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, పాపం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. నీతో అలా జరుగుతుంటే నువ్వు ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోతున్నావు అన్నయ్య? దాన్ని ఇంకా నువ్వు సమర్థిస్తున్నావు అని అంటున్నా. అంటే ధర్మం అనే ముసుగులో అధర్మం చేస్తున్నాడు దశరథుడు అని కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచించట్లేదు. దశరథుడు అలా చేయడం, మనం కూడా అలానే చేస్తాం. కొంతమంది 2 ఫేజ్డ్ 3 ఫేజ్డ్ ఇలా అని అంటున్నాం. ఎవడు అలా ఉండడు, మనకు అలా అనిపిస్తుంది అంతే. మన స్వభావం కూడా అదే. ఆయన వెనకాల మాట్లాడతాడండి, నాకు వెనకాల మాట్లాడితే ఇష్టం ఉండదని అని వీడు వెనకాల చెప్తూ ఉంటాడు. అదేనా ఒకళ్ళతో మనతో కూడా ఉంది. అది టూ ఫేజ్ కదా. కాబట్టి యది నైవం వ్యవసితం స్యాద్ హి ప్రాగేవ రాఘవః తయో ప్రాగేవ దత్తశ్చ స్యాత్ వరః ప్రకృతశ్చ సహాం. కాబట్టి అన్నయ్య నీతోటి అధర్మం చేస్తున్నారు, అసలు ఈ వరం అనేదే ఉందో లేదో అని అంటున్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ కుట్ర పన్ని నిన్ను వనవాసం పంపించడానికే ఏదో వరం ఉంది అని ఒక విషయం చెప్తున్నారు. ఈ వరం ఉంది అనే విషయం మనకి తెలుసా? ఇన్ని రోజులు తెలియదు మనకి. సరే ఈ వరం ఏదో నువ్వు వనవాసం వెళ్ళే ముందే అడగొచ్చు కదా. కావాలని నువ్వు నాశనం అవ్వాలని ఉంది ఇద్దరికి. నువ్వు నాశనం అవ్వాలి, భరతుడు రావాలి. అందుకే ఇంత కుట్ర పన్నారు. అమ్మ దొంగే, కైకేయి కూడా దొంగే అన్నట్టు. ఒకసారి వరం ఉందో వరాన్ని ఛాలెంజ్ చేసి మనం కూడా అంతే కదా, ఒకసారి చేస్తాం. మనం చేసేది ఇవన్నీ అలా మాట్లాడుతున్నాం. లోక విద్వష్టమారబ్ధం తదన్యస్యాద విశేషణం నోత్సహే సూయితుం వీర తత్ర మేక్షంతుమరసి అన్నయ్య. కాబట్టి నువ్వు నన్ను మన్నించాలన్నయ్య ఈ విషయంలో. నేనైతే నీతో ఏకీభవించాను, నేను ఏకీభవించాలని అనిపించట్లేదు నాకు, నన్ను క్షమించాలి నువ్వు. ఏ
సోపి ధర్మో మమ ద్వేష్యో యత్ప్రసంగాత్ విముహ్యసే ఏనైవమాగతాద్వైతం తవ బుద్ధిర్మహామతే. నీ ఇంత కష్టం వచ్చింది, దీన్ని నువ్వు ధర్మం అంటున్నావు అంటే ఆ ధర్మం నాకు వద్దు అని అంటున్నాడు. కథం త్వం కర్మణా శక్తః కైకేయీ వశవర్తినః కరిష్యసి పితుర్వాక్యం అధర్మిష్టం విగర్హితం. నీ పరాక్రమంతో దశరుణ్ణి జయించగలవు, కైకేయమ్మని జయించి నువ్వు రాజ్యంలో కూర్చోగలవు. నువ్వు నాన్న అధర్మం చేశాడని తెలిస్తే కూడా నువ్వు నోరు మూసుకొని కూర్చొని నేను వనవాసం వెళ్తానంటున్నావు, పైగా దీన్ని ధర్మం అంటున్నావు, ఏంటిది అని అంటున్నావు. యదయం కిల్బిషాద్వేదః కృతోప్యేవం న గృహ్యతే జాయతే తత్ర మే దుఃఖం ధర్మసంగశ్చ గర్హితః. ఇవన్నీ చేసి కూడా ఇంత కపట బుద్ధితో చేసి ఈ విషయాన్ని కూడా నువ్వు ధర్మం అని ఎలా అంటున్నావు? నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ విషయం. ఇదే నా ధర్మం అంటే? ఒక కష్టం ఏ తప్పు చేయని వాడికి ఇంత పెద్ద శిక్ష రావడం, ఆ శిక్ష పొందినవాడే అవును ఇది ధర్మం అనడం ఏంటిది? ఇదంతా ఏదో చాలా నేను పిచ్చి ఉన్నా మీరందరికీ పిచ్చి పట్టిందా నాకు తెలియట్లేదు అన్నట్టు అంటున్నాడు. అలా అనలేదు కాబట్టి చెప్పే మాట అలానే ఉంది. దాని తర్వాత అంటున్నాడు, విక్లవో వీర్యహీనో వా యస్స దైవం అనువర్తతే వీరా సంభావితాత్మానో దైవం పర్యుపాసతే. దాని తర్వాత చివరిలో ఒక మాట అన్నావే, ఇది దైవ సంకల్పం అని. ఏంటన్నాయా దైవ సంకల్పం అంటున్నావు ఏంటి? విక్లవో వీర్యహీనోవా, ఎవడైతే పిరికివాడో, ఎవడైతే వీర్యం లేదో వాడే దైవం అని అంటాడు. వీర్యం ఉన్నవాడు వాడి ప్రయత్నంతో వాడు జయించి తెచ్చుకుంటాడు. నువ్వు పిరికివాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు అని అంటాడు. దాని తర్వాత అంటాడు, దైవం పురుషకారేణ యస్సమర్థ ప్రభావితం న దైవేన విపన్నార్థం పురుషస్సోవసీదతి. ఎవడైతే వాడి పురుషార్థంతో తెచ్చుకోవడానికి అసమర్థుడో, యుద్ధం చేయడం చేతగాని వాడే దైవం దైవ సంకల్పం అంటాడు. చాలామంది మాట్లాడతారు ఇలా లోకంలో, అవునా? చాలామంది అంటారు వీక్ పీపులే గాడ్ దగ్గర వెళ్తారు నాకు విషయం అంటారు చాలామంది. ఇది సమాధానం చెప్తాను తర్వాత. ద్రక్షంతి తు అద్య దైవస్య పౌరుషం పురుషస్య వా. కాబట్టి అన్నయ్య నేను ఇప్పుడు అంటున్నాను, దైవ మానుష్యయోరద్య త్వక్త వ్యక్తిర్భవిష్యతి. ఇవాళ దైవ సంకల్పం గొప్పదా మనుష్య సంకల్పం గొప్పదా అని చూసేద్దాం అని అంటున్నాడు. అద్య మే పౌరుషహతం దైవం ద్రక్షంతి వై జనాః యైర్దైవాదహతం తయద్య దృష్టం రాజ్యాభిషేచనం. ఎవరెవరు దైవ బలంతోని నీ పట్టాభిషేకం ఆపాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ నా ముందు వచ్చి ఒకసారి నించోమని చెప్పు. మనుష్య సంకల్పం గొప్పదా దైవ సంకల్పం గొప్పదా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అంటాడు. దాని తర్వాత చాలా ఇలానే మాట్లాడతాడు. అన్నీ కొంచెం తన గొప్పలు చెప్తున్నట్టు ఉంది. మద్బలేన విరుద్ధాయ నస్యాద్ దైవబలం తథా ప్రభవిష్యతి దుఃఖాయ యథోగ్రం పౌరుషం మమ. ఎవడా దేవుడు రామని చెప్పు, చూసుకున్నావు నువ్వు పట్టాభిషేకంలో కూర్చోవాలంతే అంటారు. ప్రతి జానే చ తే వీర మాం భూవం వీరలోకభాగ్ రాజ్యం చ తవ రక్షేయం అహం వేలేవ సాగరం. కాబట్టి నేను శపథం తీసుకుంటున్నాను, అయోధ్యలో దైవబలం అని ఎవడైనా వచ్చాడనుకో అయోధ్యలో నడవడానికి భూమే ఉండదు, శవాలే ఉంటాయి అని అంటున్నాడు. అలా అంటున్నాడు. దాని తర్వాత ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం, నా శోభార్థ విమో బాహు. ఈ బాహులు చూసావన్నయ్య, ఇదేంటి అందం కోసం పెంచాననుకుంటున్నావా? నా ధనుర్భూషణాయమే, నా వెనకాల ధనుస్సు ఉందే ఇదేదో నాకు ఒక నగ వేసుకోవడానికి లాగా ఇది ధనుస్సు ఒక నగ అనుకుంటున్నావా? నా శిరాబంధనార్థాయ, ఇక్కడ కత్తి ఉందే పెద్దది, ఇదేంటి ఈ పడ్యానంలాగా వేసుకోవడానికి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అనుకుంటున్నావా? నశరా స్తంభహేదవః, ఈ ధనుస్సు ఈ బాణాలన్నీ ఉన్నాయే ఇవన్నీ స్తంభానికి ఆనుకొని ఉన్నట్టున్నాయి. అయితే ఇదన్నీ ఆ స్తంభంలాగా ఇది కూడా అనుకున్నావా? ఇదంతా అది కాదన్నయ్య, నేను కత్తి తిప్పితే అంటున్నాడు. ఇలానే వాళ్ళ హీరోలందరూ మాట్లాడతారు కదా, అలా ఈ డైలాగ్సే తీసుకున్నారు, ఇక్కడ నుంచే తీసుకున్నారు. అయితే ఏమంటారు, ఖడ్గ నిష్పష్టైర్గహనా దుశ్చరాచమే హస్త్యశ్వర రతిహస్తో శిరోభిర్భవతామహి. గుర్రాలు వస్తాయా రాని, ఏనుగులు వస్తాయా రాని, రథం వస్తాయా రాని, ఏది లేకుండా ధ్వంసం చేసేస్తాను అయోధ్యని.
నా చేతిలో ఒక కత్తి ఉంటే చాలు అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత ఎంత ఇలా మాట్లాడాడు. మాట్లాడితే బ్రవీహి కోధ్యైవ మయా వియుజ్యతాం తవ సుహృత్ప్రాణ యశస్సుహృజ్జనై యథా తవేయం వసుధావశాపవేత్ తథైవ మాం షాది తవాస్మి కింకరః. కాబట్టి అన్నయ్య ఒక్క మాట చెప్పు, అని ఒక మాట చెప్పు అన్నయ్య, నీకు పట్టాభిషేకం నేను చేస్తాను, నువ్వు హాయిగా ఉండనయ్యా, నీకెందుకు ఇది అని అంటున్నాడు. ఇది దైవ సంకల్పం, అంటే పిరికోడే ఇలాంటివన్నీ చేస్తాడు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇదే లక్ష్మణుడు, ఇదొక విషయం ఉంది. దీనికి రాముడు 2-3 సార్లు ఈ మాట ఇప్పుడేమనడు, తర్వాత 2-3 సార్లు అంటే నా సంకల్పం వల్ల నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటారు చాలామంది. అలా లేదు అనమాట, వేదంలో కూడా అలా ఎక్కడ లేదు. అయితే ఇలా లక్ష్మణుడి సంకల్పం వల్లే అన్నీ అయితే లక్ష్మణుడు కంట్రోల్లో 2 సీన్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు రాముడికి కష్టం వచ్చేలా చేస్తాడు. ఒకటి మీకు తెలిసిందే, సీతమ్మని చూసుకో అని చెప్తే కూడా వదిలేస్తాడు. లక్ష్మణుడి చేతిలోనే ఉంది కదా, ఎందుకు వదిలేశాడు? అదొక విషయం. ఇంకో విషయం, అది సుందరకాండలో వస్తుంది. చిత్రకూటంలో కాకాసురుడు అని ఒకళ్ళు వస్తాడు, సీతమ్మ స్థనంలో పొడుస్తాడు. అప్పుడు లక్ష్మణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? రాముడు సీత మధ్యలో అయిన విషయం లక్ష్మణుడికి కూడా తెలియదంట. ఆ విషయం సీతమ్మ చెప్తుంది ఆంజనేయ స్వామికి, ఇది లక్ష్మణుడికి కూడా తెలియదు, నాకు ఆయనకి మాత్రమే తెలుసు, ఆ విషయం నీకు చెప్తున్నాను, వెళ్ళి ఆయనకి చెప్పు. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? లక్ష్మణుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా? భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుషు రంస్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే అని అంటాడు. నువ్వు పడుకున్నా మేలుకొనున్నా నేను నీకు అన్ని కైంకర్యం చేసి పెడతాను. కాకాసురుడు వచ్చినప్పుడు రాముడు పడుకొని ఉన్నాడు, ఏం చేశాడు? రాముడు మేలుకున్నప్పుడే మారీచుడు వచ్చాడు, ఏం చేశాడు? కాబట్టి అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ దోషం వల్లే వచ్చింది. అహం, నేను చేస్తున్నాను. ఆ శ్లోకంలోనే అలా అహం సర్వం కరిష్యామి, నేనన్నీ చేస్తాను. అహం అనే పదం చాలా డేంజర్. మన భాషలో 2 చెడ్డ మాటలు ఉన్నాయి అన్నారు మన పెద్దలు. అహం ఒకటి, మమ ఒకటి, నేను ఒకటి, నాది ఒకటి. ఈ 2 చెడ్డ మాటలు మనల్ని నాశనం చేసేది ఇదే. ఇది ఈశావాస్యోపనిషత్ మొదటి మంత్రంలోనే ఉంది. తేన త్యక్తేన భుంజీతాః మా కృతః కస్య సిద్ధనం అని వస్తుంది. అనుభవించు, నీకు ఇచ్చిన భోగాలన్నీ అనుభవించు, కానీ అనుభవించే ముందు ఒకసారి ఆలోచించి ఇది నాకు ఎలా వచ్చింది? తేన త్యక్తేన మా కృతః కస్య సిద్ధనం, ఈ ధనం నాకు ఎలా వచ్చింది? వాడిచ్చాడు, వాడికి ఎవడిచ్చాడు అని ఆలోచించు. అప్పుడు నీకేమర్థం అవుతుందంటే, స్వామి ఇది నాకు ఇచ్చి ఇది నాది అనిపిస్తున్నావు నువ్వు అనే భావన వస్తుంది. నిన్ను పనిముట్టులాగా నీ చేతిలో ఒక ఉపకరణంలాగా నీకు సేవ చేయాలి. ఉపకరణం అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా నీ సేవ చేయాలి. కాబట్టి అలా చేయాలి. అందుకే ఆ దోషం వచ్చింది. దోషం వస్తే రాముడు దిద్దుతాడు కూడా, అరణ్యకాండం అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాడు. అంటే ఇప్పుడు రాముడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, కానీ లక్ష్మణుడు ఒక మాట అంటాడు, అప్పుడే రాముడు ఒక జవాబు చెప్తాడు. అంటే యథా తైవేయం వసుధావశాపవేత్ తథైవ మాం షాది తవాస్మి కింకరః. కాబట్టి నాకు ఆజ్ఞవు, నేను నీ దాసుడిని అని ఒక మాట అంటాడు. నేను నీ దాసుడిని, నాకు ఆజ్ఞవు, ఏం చేయమంటే అది చేస్తాను అంటాడా. రాముడు నవ్వుతాడు. ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? నవ్వులో ఒక అర్థం ఉంది. నాకు ప్రత్యేకంగా ఒకసారి జరిగింది ఒక విషయం. ఒకసారి ఏమైందంటే, ఈ వైష్ణవులతో ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ సేవనే చేయాలి అనే భావనలో ఉండాలి అని ఒక విషయం చెప్పాను కదా. ఒకసారి ఏమైందంటే, మేమందరం మా గురువు గారితో అయోధ్య వెళ్ళామన్నమాట. అప్పుడు వేదాంతేశ్వర స్వామి అర్చా విగ్రహం ప్రతిష్ట అవుతుంది, ఆ ఉత్సవానికి వెళ్ళాం. వెళ్తే ఆ సుగ్రీవ్కిల అని ఆ గుడి పేరు, కొండ మీద ఉంటుంది. ఒక 20 స్టెప్స్ ఎక్కాలి, చాలా పెద్ద మెట్లు, చాలా కష్టం ఎక్కడం. అది కొంతమంది వైష్ణవులు చెన్నై నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ లగేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఎక్కడానికి అవ్వట్లేదు, కొంచెం వయసు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే మేమందరం వెళ్ళాం కదా. అయితే ఒక స్వామి పాపం ఆయన ఎత్తుకుంటే వాళ్ళ ఆవిడ అన్నిందన్న, మా గురుగారి పేరు ముకుందాచార్య. అయితే మీరు ఎందుకంటే ఎక్కుతున్నారు, ముకుందాచార్య వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎత్తుతారు.
అది కొంచెం మాకు మనసు కొంచెం కష్టం వేసింది, ఏంటిది ఇలా అంటున్నారు అలా అనిపిస్తే ఆ టైంలో అర్థం కాలేదు. అయితే మాలో ఒకటి జల్లి చెప్పాడు, మా గురువు గారితో రాత్రి భోజనం చేసేటప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఒకళ్ళు, ఆవిడ ఇలా అనింది, మీరు ఎందుకు ఎత్తారు ముఖాచార్య స్టూడెంట్ ఎత్తుతారు అని చెప్పాడు. మా గురువుగారు ఇలా ఇలా చూసి నవ్వారు. దాంట్లో మా స్వరూపం యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనిపించింది. మీరు ఎందుకు వచ్చారు? సేవ చేయడానికే కదా వచ్చారు, కాబట్టి ఇది చెయ్యి అన్నప్పుడు మీకు ఎందుకు కోపం? అయితే అడియన్ అనే భావన నోట్లోనే ఉంది, హృదయంలో రాలేదు ఇంకా. అర్థమైందా? హృదయంలో రావాలంటే ఎలా రావాలి? వాళ్ళు కేర్లెస్గా అన్నా, కోపంగా అన్నా, కామంతో అని ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాడే, అప్పుడు ఎంత భాగ్యం సేవ అది రావాలి కదా. నిజమైన వైష్ణవుడు వాడే. ఆ భావన రాలేదు కదా. కాబట్టి ఆ నవ్వులో నాకు తెలిసింది ఆ విషయం. ఏమనలేదు గురువుగారు, వీళ్ళకి ఇంకా ఇంత చెప్పినా అర్థం కాలేదు అన్నట్టు ఒక నవ్వు నవ్వారు. అదే విషయం ఇక్కడ. అంటే కృష్ణుడు ఇంత మాట్లాడాడు కదా, రాముడు ఒక నవ్వు నవ్వాడు. అంటే నీకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పేశాను, ఇది దైవ సంకల్పం. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలా? ఇది దైవ సంకల్పం. నువ్వు ఎంత చెప్పినా. అంటే భాగవతంలో ఒక శ్లోకం వస్తుంది, అరక్షితం తిష్టది దైవరక్షితం సురక్షితం దైవ హతం వినశ్యతి అని వస్తుంది. మీరు ఒకటి రక్షించలే లేదు, కానీ భగవంతుడు రక్షించారనుకోండి అది అక్కడే ఉంటుంది. ఒకటి వదిలేశారు మెయిన్ రోడ్లో, రేపు వస్తే చూస్తే కూడా పర్సు అలానే ఉంటుంది. దేవుడు రక్షిస్తే ఇప్పుడు చాలా సురక్షితంగా ఇంట్లో రక్షించారు, దేవుడు రక్షించలేదంటే వెళ్ళిపోతుంది, కనిపించదు కదా. కాబట్టి అది దైవ సంకల్పం. కాబట్టి అందుకే రాముడు ఏమంటున్నాడు, రాముడు నవ్వి ఇలా చేయేశాడు. అప్పుడు చేయగానే లక్ష్మణుడు ఏడుస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడికి అర్థమైపోయింది, ఏంటి ఎంత చెప్పినా వినడు, ఈయన వనవాసమే వెళ్తాడు అని ఏడుస్తున్నాడు. అన్నయ్య అన్నయ్య దయచేసి వనవాసం వెళ్ళొద్దన్నయ్య అని అంటున్నాడు. విముద్ర బాష్పం పరిశాంత్య చాసకృతే సలక్ష్మణ రాఘవ వంశవర్ధన. లక్ష్మణుడు ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడాడు? రాముడికి కష్టం వచ్చిందే అనే విషయంలోనే మాట్లాడాడు. అంటే మనకు కూడా ఒకళ్ళు చాలా ధార్మికంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా ధార్మికంగా ఉండడం వల్ల అందరూ వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మనకు కోపం వస్తుంది వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల. ఏంటి ఆయన ఇంత సాత్వికంగా ఉంటే మీరు అందరూ ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు, యూఆర్ టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అని అంటున్నారు కదా. టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాదు, ఆయన ధర్మం. అది ధర్మం చేసేటప్పుడు అలానే ఉంటుంది, కర్తవ్యం చేసేటప్పుడు అలానే ఉంటుంది. అది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనుకోకూడదు. మీ ధర్మం చేయడానికి ఒక భాగ్యం అనుకోవాలి. మీరు ధార్మికంగా మంచి వాళ్ళతో మీరు చేస్తే మీరు ధార్మికులు అయిపోరు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మీరు ధార్మికంగా ఉంటే ఏమనుకోకుండా మీ కర్తవ్యం చేస్తే అప్పుడే కదా ధార్మికమైనట్టు. కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తానంటే మీకు ఇంకా ధర్మం అర్థం కాలేదు. అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తేనే, అవునా చేయాలా సరే, పెద్దవాళ్ళందరూ పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఆలోచించరు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంత ఆలోచించి అనలైజ్ చేసి ఓవర్ అనలైజ్ చేసి కోపం శోకానికి వశమయ్యే అవసరం లేదు. ఎందుకు చాలామంది ఏంటంటే మా రెండో మామయ్య వస్తూ ఉంటారు కదా, ఆయన అందరూ అదే. ఎందుకంటే ఆయన ఒకళ్ళు పని చేయకపోతే ఆగరు, ఆయన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఆయన ఆ బాధ్యత మీద చాలా పట్టు అయింది, కరెక్ట్గా జరగాలి అని. అయితే చాలామంది కొంతమంది ఫ్యామిలీలో మన కుటుంబంలో ఎలా చేస్తారంటే, మనం చేయకపోతే ఏంటి మామయ్య చేసేస్తారు. వాళ్ళ పిల్లలకి కోపం వస్తుంది. ఇప్పుడు నాన్నని తిడుతుంటారు, వాళ్ళని తిడుతుంటారు, అది కాదు స్వభావం. ఆయన అంతే, ధార్మికులు అలానే ఉంటారు. మీకు కోపం రాకూడదు. ఈయన ఎలా ఉన్నాడో ఆయన అలానే ఉంటాడు, ఆయన అలా ఉన్నాడో ఆయన అలా ఉంటాడు. అది అంతేగాని వీళ్ళని మనం మార్చలేం, వాళ్ళలా మనం మారాలి. రెండు విషయాలు. కాబట్టి అయితే రాముడు దాని తర్వాత అంటున్నాడు, ఉవాచ పిత్రోర్వచనే వ్యవస్థితం విబోధ మామేషహి సౌమ్య సత్పతః అన్న విషయం చెప్పి సర్గం ముగిస్తున్నాడు. ఈ దీనికి అర్థం ఏంటంటే, ఉవాచ పిత్రోర్వచనే వ్యవస్థితం. లక్ష్మణ, నేను పితృవచనంలో వ్యవస్థితమై ఉన్నాను. పితృవచన పాలనం చేయడానికి నువ్వు అడ్డొస్తున్నావు అంటే నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు అని అర్థం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది సత్పథం, ఇదే మంచి దారి. ఎందుకు అంటే
పుత్రుడికి అనేది 3 రూల్స్ ఉన్నాయి ధర్మశాస్త్రంలో. నాన్న పట్ల 3 రూల్స్ ఉన్నాయి. అది చేస్తేనే వాడు పుత్రుడు అని లెక్క, లేకపోతే వాడు పుత్రుడు కాదు. జీవితో వాక్యకరణాత్, బతికున్నంత వరకు నాన్న మాట వినడం, నాన్న బతికున్నంత వరకు నాన్న మాట వినడం. దాని తర్వాత ప్రత్యబ్ధం భూరి భోజనాత్, నాన్న ప్రాణం విడిచాక ప్రతి అబ్ధం, ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజు శ్రాద్ధం చేయడం, లేకపోతే ఎవరికైనా భోజనం దానం చేయడం మీ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం. గయాయాం పిండదానం చ, ఒకసారి జీవితంలో గయా శ్రాద్ధం చేయడం. త్రిభిహి పుత్రస్య పుత్రత, ఇవి 3 చేస్తేనే పుత్రుడు. దాంట్లో ఈ 3 నాయే, లాస్ట్ నెక్స్ట్ 2 వదిలేయండి, 2, 3 వదిలేయండి. అది నాన్న లేనప్పుడు చేసేది. మొదటిది ఉందే అదే మొట్టమొదటి. జీవితో వాక్యకరణాత్, ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నాన్న చెప్పింది వినాలి. అదే ధర్మం. నాన్న చెబితే వినాల్సిందే, ఇంకా వేరే దానికి ఇఫ్ అండ్ బట్స్ ఏం లేవు. నాన్న చెప్తే వినాలి అంతే. కాబట్టి ఇదే సత్పథ, ఇదే ధార్మికమైన మార్గం. నువ్వు ఎంత చెప్పినా ఇదే ధార్మికమైన మార్గం, ఇదే రా. కాబట్టి దాంట్లో దృఢంగా నించుంటున్నాడు. కోపంలో చాలామంది ఇలా మిమ్మల్ని రెచ్చగొడతారు. నువ్వు ఇన్నోసెంట్, నీకు తెలియదు, అందరు నిన్ను మోసం చేస్తున్నారు, అవునేమో నిజంగా నేను వెళ్ళి అడగాలని మీరు ఒక క్షణం ధర్మం నుంచి తప్పుకొని మీరు కూడా ఇది చేసి మీరు నార్మల్ పర్సన్ లాగా మాట్లాడతారు ఒక్కొక్కసారి. రాముడు ఇవన్నీ ఎదిరించి, ఇవన్నీ దాటి ధర్మం మీదే నించుంటాడు. ఇవన్నీ మనకు కూడా వస్తాయి. ఇవన్నీ నువ్వు ఆగు, నువ్వెందుకు అంటే సుఖమా ధర్మమా అని వచ్చినప్పుడు మనకి సుఖం మనం ధర్మం వస్తే కష్టపడతామేమో అని అనుకొని నువ్వు సుఖంలో నిష్ఠితమై ఉండు అని కొంతమంది, మన మీద ప్రేమ వల్ల కొంతమంది మనకి అలా మాట్లాడుతుంటారు, వాళ్ళ అభిప్రాయం. కానీ అవన్నీ దాటి సుఖం దుఃఖం కాదు, ధర్మం. దేంతో నేను ప్రతిసారి చెప్పేది, దేంతో అయినా తూకం వేయండి, రాముడు ధర్మాన్నే ఎంచుకుంటాడు. సుఖమా ధర్మమా అంటే ధర్మం, లాభమా ధర్మమా అంటే ధర్మం. ఏదైనా ధర్మం, ధర్మం ఎటువైపు ఉందో నేను అటువైపే వెళ్తాను. కాబట్టి అందుకే లక్ష్మణుడు ఎంత మాట్లాడినా దైవం లేదు, పిరికోళ్ళే ధర్మాన్ని నమ్ముతారు, ఇవన్నీ నువ్వు ఎంతైనా జీవితం సరే, దైవం ఉందా లేదా పక్కన పెడదాం, ధర్మం ఏంటి? జీవితం వాక్యకరణ, అంతే, అయిపోయింది మ్యాటర్. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నాన్న మాట విన్నాను. ఇది దైవ సంకల్పం అనేది అందరికీ అర్థం కాదు. దైవ సంకల్పం సడన్గా అవ్వదు కదా, ఇది దైవ సంకల్పం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది పెద్ద భాగ్యం. సుఖంగా ఉండి నాన్న సేవ ఎవడైనా చేస్తాడు. రాముడు ఏమనుకుంటానంటే నాన్న సేవని సరిగ్గా చేయడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఇలా నాన్న సేవ చేస్తేనే కదా సేవ చేసినట్టు. కాఫీ తీసుకొనిరా, టీ తీసుకొనిరా, ఇవన్నీ ఎవడైనా చేస్తాడు. ఇలా నాన్న యొక్క లైఫ్ నీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ధర్మం పాటించి నాన్నకి కీర్తి తెచ్చిపెట్టాడు. దాన్ని రాముడు చూపిస్తున్నాడు. ఒక విషయం ఏంటంటే చూడండి, ఇది మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఈ విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. రాముడికి వచ్చిన రాముడు పొందే సుఖం ఉంది చూడండి, మనం ఎంత ప్రయత్నించినా రాదు ఈ సుఖం. పట్టాభిషేక సుఖం, అయోధ్యలో ఉండే సుఖం మనకు అసలు రాదు. ఆ సుఖాన్ని మనం ఇమాజిన్ చేయలేం. రాముడికి వచ్చే కష్టం ఉంది చూడండి, అది కూడా మనకి రాదు. రాముడు సుఖాన్ని మనం పొందలేము, రాముడి అనుభవించేంత కష్టం కూడా మనకి రాదు. మనకి రాముడి కష్టంతో పోలిసి చిన్న చిన్న కష్టాలు వస్తాయి. గోరు విరిగిపోయింది, బొటన్ వేలికి ఏదో దెబ్బ తాకింది, ఇటువంటి కష్టాలు. లేకపోతే ఏదో ఇంకొంచెం పెద్ద కష్టాలు వస్తాయి. వనవాసం వెళ్ళాలి, అది కూడా సుఖమే అనుభవించకూడదు, అది కూడా 14 ఏళ్ళు ఉండాలి, అది కూడా దండకారణ్యంలో ఉండాలి, అది కూడా జటాముడి అంతా ధరించుకొని నారవస్త్రాలు కట్టుకొని ఉండాలి. ఇటువంటి కష్టం ఎవరికి రాదు. అది కూడా ఇంత తొందరగా రాదు, 1 డేలో. చూడండి ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నాడు రాముడు. రాముడి సుఖం కూడా మనకి రాదు, రాముడి దుఃఖం కూడా మనకి రాదు. మనం సుఖం నుంచి దుఃఖం ట్రాన్సిషన్ ఉంది కదా, ఆ మార్పు పరిణామం ఉంది, అది చాలా ఈజీనే రాముడి కష్టం సుఖంతో పోలిస్తే. ఇంత వెంటనే కూడా రాదు మనకి, మెల్లమెల్లగానే వస్తుంది. ఇంత ర్యాపిడ్గా వస్తే కూడా ఆల్మోస్ట్ 100 నుంచి 0కి వచ్చేసాడు రాముడు. అవునా, రోడ్లో వచ్చేసినట్టే, ఏది లేదు ఇంకా. అటువంటి కష్టం వచ్చేసింది ఒక్క రోజులో. ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాడు రాముడు. ధర్మం, ఇది ధర్మం అయితే నేను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాను. ఇది దైవ సంకల్పం అయితే ఏ దైవం నన్ను ఇలా
నాకు ఇలా సంభవించేలా చేసిందో అదే దైవం నేను ధార్మికంగా ఉంటే నా వెంట ఉంటుంది. ఆ దైవం వెంట ఉంటుంది. కౌసల్యమ్మ ఆ ఆశీర్వాదం చేసి పంపిస్తుంది. దాంట్లో ఎన్ని దేవతలు రాముడితో ఉంటారు. కాబట్టి మీరు జీవితంలో మీకు కష్టం వచ్చిందనుకోండి, ఇది దైవ సంకల్పం అని గుర్తించి ఆ ధర్మంలో ఇప్పుడు కూడా ఏమో ఇదేవలేదు. వీరుడి లక్షణం ఇదే. వీరుడు అంటే యుద్ధం చేసేవాడు వీరుడు అని అనుకుంటున్నాడు లక్ష్మణుడు. వీరుడికి వీరుడు అనే ఒకే పదానికి 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటంటే యుద్ధం చేసేవాడు, ఇది లక్ష్మణుడు అర్థం చేసుకునే మీనింగ్. రాముడు అర్థం చేసుకునే మీనింగ్ వేరే. వీరహ అంటే ఏంటంటే వికారహేతౌ సతి విక్రియంతే ఏషాంన చేతాంసి తాయేవ ధీరాహ అని అంటుంది శాస్త్రం. జీవితంలో ఎన్ని వికారాలు వచ్చినా కొంచెం కూడా కదలిక లేకుండా ముందుకు వెళ్తాడే వాడే వీరుడు. ఇది వచ్చింది, వాడిది అన్నాడు, వీడిది అన్నాడు, ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్క్యూజ్. ఇవాళ ఇదన్నింది, నా గురించి ఇదన్నింది. ఇలా ఉన్నారనుకోండి, మనుషులు లేని చోటే ఉండాలి మీరు, ఒంటరిగానే ఉండాలి. మనుషులతో ఉంటే ఇలానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలానే ఉండాలి. ఇది ఒక మన జీవితం ఇలానే ఉంటుంది. అంటే మీరందరూ ముందు నేను చాలా చిన్నవాడిని, కానీ ఏంటంటే ఆచార్యులు చెప్పింది చెప్తున్నాను. నాకు కూడా ఇది ఒక పనికి వస్తుంది. అరే సంజయ్ ఇంత వాగావు కదా, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తున్నావు అని నేను విన్నప్పుడు నాకు పనికి వస్తుంది. అందుకే చెప్తున్నా. నాకు కూడా ఇది ఉపయోగకరంగానే ఉంది. కాబట్టి వీరుడు అంటే ఏంటంటే ఎంత వికారం వచ్చినా జీవితంలో ధర్మం మీద నించొని వాడు ఫేస్ చేస్తాడు. ఇది అని వాళ్ళని నింద చేయడం, వీళ్ళని నింద చేయడం ఇవన్నీ చేయకుండా ధైర్యంగా నవ్వుతూ ముందుకెళ్తాడు, వాడే వీరుడు. కాబట్టి అది చూపించేదే. ఇది రాముడి వీరుడికి ఇచ్చే మీనింగ్. ఇది రాముడు వీరుడు అనే శబ్దానికి ఇచ్చే మీనింగ్. లక్ష్మణుడు వేరే మీనింగ్ ఇస్తున్నాడు, కానీ రాముడు దాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాడు మన కోసం. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడి పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం, మనం వేరేలా అర్థం చేసుకున్నాం. రాముడు ధర్మం ఇది అని మనం చూపిస్తాం. ఈ రామలక్ష్మణుల సంభాషణలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం లక్ష్మణుడిలా ఉన్నాం, ఇప్పుడు మనం రాముడిలా అవ్వాలి. ఆ విషయం చూపించేసరిగా దీని తర్వాత మళ్ళీ కౌసల్యమ్మతో మాట్లాడతాడు. కౌసల్యమ్మ ఆశీర్వాదం చేస్తుంది. ఆ విషయం వచ్చే ఏకాదశి చూద్దాం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః. ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. येषाम् इन्देवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः. श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने. नमः सीता समेताय रामाय गृहमेदिने. जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगळि. ततु वेदनास्त्रिवेदी मन्यन्तो जयन्ति भूषन्तः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरुवे नमः. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. जय श्रीराम. जय श्रीराम. ఇది